أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. کلام پاک کی تلاوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی اسی کے ساتھ اس سورے میں بہت سارے پیغامات دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا ہے اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ایک یتیم کو اور ایک فقیر کو اس طرح جھٹلانا اور اس سے جو ہے بے رخی اختیار کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو الحمدللہ منگلور جماعت جب سے قائم ہے اور جب سے منگلور جماعت کی یہاں پر شروعات ہوئی ہے تو پہلے دن سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی غریب ہو یا کوئی محتاج ہو یا کسی انسان کی ضرورت اگر پڑے تو اس انسان کی ضرورت کو کس طرح پورا کیا جائے, اس کو کس طرح دلاسا دیا جائے, اس کی خدمت کس طرح کی جائے اور اس کا ایک ہمدرد اور ساتھی بن کر اس کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس شہر میں آنے کے بعد اجنبی محسوس نہ کرے. بعض مرتبہ علاج معالجے میں یا دوسرے شہر پہ پہنچنے میں انسان اپنے کو اجنبی محسوس کرتا ہے. الحمدللہ منگلور کی جماعت پوری کی پوری جماعت اور پوری ٹیم اس طور پر محنت کر رہی ہے کہ کسی کو اجنبی محسوس نہ ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ رہ کر خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ اس میں ہر ایک شامل ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اب آنے والی جو انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی اس سے بھی زیادہ کام لے اور اس کو بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ جنہوں نے کام کیا ہے اس کو بدلا دے. اس کے بعد تلاوت کلام کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے جناب حافظ موسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل الانبیاء ہادی دوسرا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر. آپ خیر الورا اور حبیب خدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر.
آپ کا ہر قدم رحمتوں کا علم، آپ کی ذات سے آسیوں کا بھرم، آپ کا ہر قدم رحمتوں کا علم، آپ کی ذات سے آسیوں کا بھرم، رحمت عالمی، رحمت عالمی ہے لقب آپ کا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ جشن معراج کی چھڑ گئی بات جب، کھل گیا اس گھڑی دفتر راز سب، جشن معراج کی چھڑ گئی بات جب، کھل گیا اس گھڑی دفتر راز سب، ہو گیا روبرو، ہو گیا روبرو آپ کے پھر خدا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ ہے نبی و جہاں میں ہزاروں مگر، سب کے سب خدا کی قسم معتبر، ہے نبی و جہاں میں ہزاروں مگر، سب کے سب خدا کی قسم معتبر، رتبہ مصطفیٰ، رتبہ مصطفیٰ سب سے لیکن سوا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ آپ کا وصف بخشش کرم خلق ہے معتبر، آپ سے ہر قدم خلق ہے، آپ کا وصف بخشش کرم خلق ہے معتبر، آپ سے ہر قدم خلق ہے، دشمنوں کو بھی دی، دشمنوں کو بھی دی آپ نے دعا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ کیا عجب شان معبود ہے سامنے، ہر گھڑی آج مسعود ہے سامنے، کیا عجب شان معبود ہے سامنے، ہر گھڑی آج مسعود ہے سامنے، کہہ اٹھا پھر یہ رومی، کہہ اٹھا پھر یہ رومی بھی ہے برملا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، افضل الانبیاء ہادی دوسرا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ السلام علیکم۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے کہ ہم سب کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ممتاز رہی، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کے وعدے رہیں،
سب سے بڑا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت خلق ہے. خدمت خلق سب سے بڑا وصف ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جو تسلی دی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا, کیونکہ آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہیں, اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی بنیاد پر الحمدللہ منگلور جماعت قائم ہے, اور ہمارے اتنی مدت کی میعاد میں ہمارے جنرل سیکریٹری جناب امتیاز صاحب جو ہیں اس میں برابر خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ, اور ہر قدم ہر مرتبہ آگے سے آگے بڑھ کر کندھوں سے کندھا ملا کر ہر چیز میں آگے بڑھ کر اس جماعت میں کام کر رہے ہیں. میں انہی کا نامی پیش کرتا ہوں استقبال کے لیے. میں جناب امتیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں آئے اور مہمانوں کا استقبال کریں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. معزز مہمان کرام اور حضرات سامعین, آج आमचे सबब भल्ली खुशीसो दीस के आम्ही समूह बीजी एक मर्तबा जुडून करून बैसला हा. हर वर्साची मजलीस आमचो इतिहाद व इत्तिफाकचो नमुनो राहता. ही मजलीस भितर आम्ही आमची जमातीचो सालाना रिपोर्ट आणि तलबाची हिम्मत अफजाई सबब अवॉर्ड तकसीम करून वता. हेजे सरीन चढ़वा सबब मुख्तलिफ मुकाबले धरून त्यांची हिम्मत अफजाई को करून वता. लेकिन हे वर्षा हालातची नजाकत पलते सिर्फ आमूला मदू करून गेला हा, आणि कोणत्यो मुकाबला नातून सिर्फ तकसीम इनामाचो प्रोग्राम आणि सालाना जलसाचो इनकाद केला हा. मजीद हे के आमची जमातची मियाद ख़त्म जावच्यान इंतखाबी जलसा को मुंतक़द केला हा. हे खुशीचे मौका पर आमचे गांवाचे मशहूर शख्सियत और नौजवानाने कायद जामिया इस्लामियाचे उस्ताद अबनाए जामियाचे सदर मौलाना अंसार खतीब साहब नदवी आणि मौलाना अब्दुल नूर नदवी तशरीफ फरमावन वाटेत. मैं आमची जमाती तर्फीन आपली मशगुलीचे बावजूद यारी आयल्ला उपर त्यांचो मशकूर आणि ममनून वाटे, आणि ही मजलिस भितर त्यांचो इस्तकबाल करता. हेजे सरीन में सदर जमात जनाब SM अरशद साहब आणि नायब सदर जनाब अंसार मुजबा साहब जलसा भितर त्यांचो को इस्तकबाल करता. हेजे अलावा तमाम अरकान इंतज़ामिया आणि आम मेंबरा व हाजरीन चौकों इस्तकबाल करता, दुआ करता कि अल्लाह जलसा जिशी कामयाबी सरीन इब्तिदा कैला आखिर सर कामयाब करो. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. असल भितर निजामाची जिम्मेदारी आमचे आफ्ताब कोला साहेबाची होती. त्यांचे दरमने में कबाब की हड्डी बोलून दरमनेन पावलो. त्यांची मामा बीमार होते. आम्ही समूह दुआ करू का इंशाल्लाह अल्लाह त्यांची मामा सेहत आणि आफियत देव आणि तंदुरुस्ती देव बोलून हे जे मग इंशाल्लाह तेंकाच मुकम्मल करतले. तेज्यान फुडें आमची जमातेचो रिपोर्ट सालाना रिपोर्ट बल्कि 4 वर्षे जाली हर वर्सा आम्ही रिपोर्ट पेश करते वाटे. रिपोर्ट पेश करूचो मतलब होण एका बसलान आमचे भितर आम्ही एटलो काम केला म्हणून आमचे भितर फखर आणि तकब्बुर येवकाश आणि असले माणसाची वावा मिलूकाश ता सबब रिपोर्ट पेश करूचे न्हय. रिपोर्ट पेश करूचे बसलान आम्ही असले आमचे काम किशी केला हा, ते बराबर जाला हा का नाही, तुमची काय राय अशी हेजे भितर हेका मजीद किशी तरक्की देऊ शकता, ता सबब तुमचे सम्माकडे पेश करूचे हाले हेच काम जाते अशे बीजी मजीद का काम करू काश, बीजी का कामाची जरूरत अशे सामू मिळून बीजी का काम करू शकता
आम्ही कौमाक का फायदा देऊ शकता, आमच्यान बिजी मस्जिद का फायदा जाऊ शकता, ता सबब हिम्मत अफजाई सबब आणि येतली माणसा सबब बिजी आम्ही असले एक रास्ता दाखलूच्या सबब हाले एटलासर काम झाला हा. बिजी फुडें काम करूची जरूरत अशे, नवे आजम आनी नवे जज्बा सरीन फुडें बडोवची जरूरत अशे, ता सबब आमी कयल्ली आपली कारगुजारी तुमचे सामने पेश करता. का खेका का पुसलान तेजे भितर कांय कोताही कमी इंसान जावचे बमोजीब ते भितर राहता, ता सबब तुमी साम्मा आमकां रहबरी करूचे आणि मजीद तरक्की सबब दुआ करूचे. ता सबब मैं रिपोर्ट पेश करचे सब मौली दाऊद साहब दावत देता ते येवचे आणि आपलो रिपोर्ट पेश करूचे आणि हेजे मग हे जो जलसा सिलसिला आगे बढ़ोचे. जनाब आफ्ताब कोला साहब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. असल भितर ही जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरीची होती, चूँकि रिपोर्ट जराशी लंबा रावच्यान म्हाका ही जिम्मेदारी दिली ते. आमची मादरी जबान नवायती लेकिन दस्तूरी जबान उर्दू रावच्यान आमकां हे रेकॉर्ड उर्दू भितर धरूंकच पडटा अशें, तेच आमी उर्दू भितरच पडून वतले. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, अरकान इंतज़ामिया, आम मेंबरान व हाज़रीन व सामीन, आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ पूरे आलम की बातिल ताकतें हर तरफ उम्मत की शराज़ाबंदी में अपनी क़ुव्वत सर्फ कर रही हैं, इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कदीम अरसे से कायम ये जमात इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ कायम है. अल्लाह ताला नज़र बद से बचाएँ और इखलास इस्तिक़ामत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ. अंदरून हिंद और बैरून हिंद में मुक़ीम भटकली हज़रात का ये इम्तियाज़ रहा है कि वो जहाँ पर भी 8-10 अफराद के साथ मुक़ीम है, वहाँ पर जमात की शक्ल में अपनी कौम की फ़लाह व बहबूद के लिए मिल बैठते हैं और अपनी कौम की तरक्की के लिए बाहमी मशवरों से अपना उमूर तय करते हैं, जो एक मोमिन का शेवा भी है. वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. और वो जो अपने रब का हुक्म मानते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, इनका हर काम आपस के मशवरे से तय होता है और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं. हमारे दस्तूर के मुताबिक मुंतखब इंतज़ामिया की मियाद 4 साल है, जो 17 अरकान इंतज़ामिया पर मुश्तमिल है. अल्हम्दुलिल्लाह इस मियाद में कुल 39 नशिस्तें मुनाक़िद हुई, जिसकी पहली नशिस्त बरोज़ जुमेरात 28 अप्रैल सन 2016 मुताबिक 21 रजबुल मुरज्जब 1437 हिजरी और आखिरी नशिस्त बरोज़ बुध 2 दिसंबर सन 2020 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 1442 में मुनाक़िद हुई. इसी मियाद में पहली ही नशिस्त में मंदरजा झैल शोबेजात का क़याम अमल में आया. नंबर 1, शोबे तबलीग. ये शोबा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की निगरानी में सरगर्म अमल था, जिसका मकसद मैंगलोर में मुकीम अहबाब और ख़ासकर तलबा के इस्लाही व तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद और उनको अपना मुस्तकबिल संवारने के मौक़े फ़राहम करना है. अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़ायद मजलिसें कायम की गई हैं. इसी तरह औरतों के लिए भी उलमा की निगरानी में दर्स हदीस का इंतज़ाम भी किया गया था. मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ मेहमानों के ज़रिए तलबा के प्रोग्रामात का इंतज़ाम होता रहा है, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम, मौलाना अब्दुल सुबहान साहब नदवी मदनी, उस्ताद तफसीर मदरसा ज़ियाउल उलूम रायबरेली, डॉक्टर रमीस वाइस प्रिंसिपल PA कॉलेज मैंगलोर, मौलाना फैसल अहमद नदवी साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ और जनाब गानिम मोहतशम साहब हैं. इस शोबे के ज़िम्मेदार मौलाना सालिम खलीफा नदवी और माविनीन में जनाब आफ्ताब कोला साहब और दाऊद खलीफा साहब और बाद में ज़रूरत के पेश नज़र जनाब अब्दुल अज़ीम दामुरी साहब को भी शामिल किया गया. नंबर 2, मेडिकल कमेटी. शहर बेंगलुरु अपनी तिब्बी सहूलियात के लिए पूरे मुल्क में अपना एक नाम रखता है. पूरे मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से बहुत सारे हजरात
यहाँ तिब्बी सहूलियात से मुस्तफ़िद होते हैं। चूँकि हमारा आबाई वतन भटकल इससे मुत्तसिल है और वहाँ खातिर खास तिब्बी सहूलियात मैसर न होने पर अक्सर व बेशतर अहबाब शहर का रुख करते हैं, जिसमें मालदार और गरीब सब शामिल हैं। इस कमेटी का मकसद तिब्बी रहनुमाई और तिब्बी इमदाद फराहम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात हाजा के तहत चलने वाली ये कमेटी बहुस्न खूबी ये खिदमत अंजाम दे रही है। इधर सन 2016 से 2020 तक मौजूदा कमेटी बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अस्पताल इंतज़ामिया से मुलाकात करके सही तिब्बी रहनुमाई और हकदार मरीज़ों के लिए तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है, जो अब तक 4 साल की मुद्दत में 13 लाख के करीब इनफरादी लोगों को मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा अलग अलग NGOs के लिए 8 लाख के करीब उनका ताउन किया गया है, जिसमें INF इंडियन नवाज फोरम को 4 लाख का अतिया ज़कात फंड से दिया गया है और मुस्लिम सेंट्रल कमेटी को मैंगलोर फसाद के दौरान 3 लाख और मजलिस इस्लाह व तंजीम के लिए 1 लाख का अतिया दिया गया है। इसके अलावा 15 अगस्त सन 2017 में रेड क्रॉस के इश्तराक से सिटी सेंटर में खून अतिया कैंप और भटकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंगलोर के AG हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया था। इधर चंद महीनों में पूरी दुनिया कोरोना के वबाई मर्ज से गुजर रही है, जिससे हर कोई शख्स मुतासिर है और ख़ासकर इब्तिदाई दिनों में हमारा शहर भटकल सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। इस वबा में 100 के करीब लोगों को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हजरात शिफायाब होकर अपने घरों का रुख किया है, लेकिन एक मोतदवी तादाद इस मर्ज से मौत का शिकार भी हुई है, जिसमें से तकरीबन 12 अफराद मैंगलोर की सरजमीन पर मदफून है। अल्हम्दुलिल्लाह इन कठिन हालात में भी हमारी कमेटी अपने तमाम अरकान के साथ जिस तंदुही के साथ काम किया है, पूरी कौम इसकी शाहिद है। अस्पतालों में दाखिल मरीज़ों को खाना खिलाना, डॉक्टरों से मुलाकात करके इनकी खबरगिरी रखना और इनके घर वालों को इत्तला करना, हस्ब ज़रूरत माली ताउन फराहम करना, किसी की मौत पर सरकारी तौर पर कागजात की तैयारी से लेकर इजाज़त तक की कार्रवाई करना, मैयत की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस के इंतज़ाम से लेकर तजहीज़ व तकफ़ीन करना, मरीज़ के दाखिले से लेकर इनकी रुखसती तक के तमाम कार्रवाई जमात के अरकान अपना फ़र्ज़ और कौम की खिदमत समझ कर पूरा किया। अल्लाह ताला अरकान जमात के इस अमल को कबूल फरमाए और इखलास के साथ मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी जमात की मेडिकल कमेटी के ज़िम्मेदार जनाब यसम सऊद साहब और माविनीन में जनाब मोहम्मद हुसैन खर्री साहब, मौलाना दाऊद साहब और जनाब अशरफ सादा साहब और डॉक्टर सिराज मोहतसिन साहब शामिल थे। BJM हॉस्टल कमेटी, जिस तरह यह शहर अपनी तिब्बी सहूलियात के लिए मशहूर है, इसी तरह तालीम के मौक़े फ़राहम करने में ये शहर मुल्क के दूसरे शहरों से कम नहीं। हमारे शहर के नौजवान आला तालीम के लिए जहाँ दूसरे बड़े शहरों को रुख करते हैं, वहीं पर इस शहर में भी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इनके लिए तालीमी रहनुमाई, क़याम व ताआम का इंतज़ाम जमात ने अपने मकासद में शामिल किया है। इब्तिदा में तलबा का क़याम एक फ़्लैट में होता था। बाद में 1997 में जमात के साबिक़ सदर मरहूम क़ियासुद्दीन साहब के तवस्सुत से कापरी गुड्डा में वाक़ एक 3 मंजिला इमारत ख़रीदी गई। तलबा की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कदीम इमारत को बेच कर सन 2013 में ज्योति सर्कल में वाक़ स्मार्ट टावर के ऊपरी 2 मंजिले कौम के मुखय्यर हजरात के ताउन से 3 करोड़ 10 लाख से ख़रीद कर नया हॉस्टल बनाया गया, जो अब BJM हॉस्टल के नाम से रजिस्टर्ड है। इस हॉस्टल में 60 से 65 तलबा का क़याम रहता। इस साल मास्टर प्लानिंग के तहत पहली मंजिल के हिस्से के छत को जोड़कर हॉल की शक्ल दी गई है, ताकि जमात के प्रोग्रामों की इनाकात के लिए कोई दुश्वारी न हो। इसके अलावा तलबा की अखलाकी तरबियत के पेश नज़र तलबा के क़याम के लिए बड़े बड़े हॉल बनाए गए। इंतज़ामी तौर पर तलबा की तरबियत के लिए, जमात के हिसाब किताब के लिए, हॉस्टल की सफाई सुथराई के लिए और तलबा की निगरानी के लिए 3 अलग अलग अफराद का तकर्रुर किया गया है। जमात की दीगर कारकर्दगी, BJM ईद मिलन का इनेकाद, वक्तन फ़वक्तन भटकल से दूर रहने वाले अहबाब का कोई मुतय्यना वक्त पर एक जगह मिलकर सकाफ़ती प्रोग्रामों को मुनक़िद करने का मामूल बहुत पहले से रहा है। जमात हाजा भी इसी तरह का प्रोग्राम हर साल अपने सालाना जलसे के साथ मुनक़िद करती है, जिसमें जमात अपनी कारकर्दगी आम अरकान के सामने पेश करती है। इसके साथ मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद करके इनामात से भी नवाजा जाता है। यम गनी अवार्ड
موجودہ انتظامیہ اپنی سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ قوم کے بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہے، جس کے لیے ممتاز طلباء کی ہمت افزائی کے لیے قوم کے قائد جناب مرحوم محتشم عبدالغنی صاحب کے نام سے موسوم ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ قوم کے مایانہ ثبوت کے نام سے اعزاز منگلور میں تعلیم حاصل کرنے والے بٹکلی طلباء جو حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے ہوں اور عالمیت مکمل کی ہو یا اپنے بورڈ امتحانات میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ ڈگریوں کے حاصل کرنے پر بھی طلباء کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ بزنس اور انویسٹمنٹ سیل کا قیام۔ آج کل دنیا کی معیشت میں جو ابتری آئی ہے اس سے اکثر افراد متاثر ہے، خاص کر خلیجی ممالک میں معاشی بحران آنے پر ہمارے شہر کے افراد بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جو حضرات خلیج سے واپس آ کر منگلور کا رخ کرتے ہیں، ان کی معاشی باز آباد کاری کے لیے جماعت کی طرف سے جماعت کے صدر جناب ارشد صاحب کی کنوینرشپ میں اور ان کے معاون کے طور پر جناب آفتاب کولا صاحب، یسے سعود صاحب، جناب طیب علی اکبر صاحب کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ الحمدللہ اس کے ذریعے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر تعین بھی کیا گیا ہے۔ تعلیمی اسکالرشپ کا قیام۔ الحمدللہ اس سال جماعت حاضہ نے بٹکل میں مقیم ہماری قوم کے ضرورت مند طلباء کو جو بٹکل ہی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ کا بھی نظام قائم کیا ہے، جو اب تک 1,04,000 کا تعاون کر چکی ہے۔ سیلاب اور فساد زدہ علاقوں کا تعاون۔ امسال ریاست بہار اور تلنگانہ کے سیلاب کی ہولناکی سے ہم سب واقف ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً سیلاب زدہ علاقوں کی باز آباد کاری کے سلسلے میں جماعت حاضہ سے تعاون کی درخواست کی جاتی رہی ہے۔ الحمدللہ جماعت اپنی استطاعت بر ان حضرات کا تعاون کیا ہے۔ اسی طرح منگلور فساد کے متاثرین کو بھی مالی تعاون دیا گیا ہے۔ کورونا وبائی دور میں جماعت کی سرگرمیاں۔ اس ناگفتابی حالات میں جماعت کی خدمات سے ہر کوئی واقف ہے، جس کو ذیل میں تفصیل کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔ کوارنٹین سینٹر میں دورہ کر کے وہاں پر موجود لوگوں کی بالخصوص بھٹکلی حضرات کی خدمت کرنا، لاک ڈاؤن کی مدت میں چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے خلیج سے آنے والے مسافروں کی سہولیات کے لیے حکومتی عہدیداروں سے بات چیت کر کے ان کو تمام تر سہولیات فراہم کرنا، مسافروں کا استقبال اور ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام، ہوٹل میں ان کے قیام و طعام کا انتظام کرنا بھی جماعت نے بھرپور طور پر مکمل کیا ہے۔ خلیجی ممالک میں قائم ہماری جماعتوں کے ذریعے چارٹرڈ فلائٹ کے انتظام کے سلسلے میں حکومتی عہدیداروں سے اجازت طلب کرنا، لاک ڈاؤن کے دوران چیک پوسٹ پر پھنسے لوگوں کو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات چیت کر کے ان کو بعافیت محفوظ جگہ پر پہنچانا، علاج و معالجے کے لیے آنے والے لوگوں کو مہمان خانہ اور ہوٹل کا انتظام کرنا، لاک ڈاؤن کی مدت میں بھٹکل و اطراف میں راشن کی تقسیم کے سلسلے میں منگلور کے تاجروں سے بات کر کے مناسب قیمت پر مال فراہم کرنا، لاک ڈاؤن کی مدت میں ہمارے لوگوں کو سول انتظامیہ کے ذریعے پاس وغیرہ فراہم کرنا، اسی مدت میں طلباء کے داخلے کے سلسلے میں ان کا تعاون کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں جو اس دور میں ہماری قوم کے افراد اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات بھی جو متاثر ہوئے ہیں، الحمدللہ ہماری جماعت نے اس کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
इखलास व इस्तिकामत के साथ हमें काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और जो कुछ इस मियाद में हमसे कोताही हुई है अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी चाहते हुए हम आप तमाम हज़रात से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी कोताहियों को दरगुज़र करके आइंदा के लिए जो भी कुछ काम करना है उसके लिए हम आपकी राय के मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हे आमचे मौलाना दाऊद साहेब आमचे सामने आपले जमातेचे 1 वर्साचो रिपोर्ट पेश केले. हो रिपोर्ट तुमचे सामने पडून गेलो. हो आमचो एक परफॉर्मन्स भरला न्ही. हो आमचा ही पावटी आमकां जेवून तो 1 वर्सा दौरान आमकां एक पॅन्डेमीक येवच्यान आमचो अक्सर एफर्ट्स ते भितर लागलो आनी तोको रिपोर्ट धाकलोशी ब्रीफली तुमकां कळून गेलो. तुमकां कळते होते गो जाल्यार आमी खाली तुमकां आमचे एन्युअल रिपोर्ट आमकां पेश करचे होते, आमी पेश केले. आतां हे सिलसिला भितर कोई ना कांय पुसूचे आहे रिपोर्ट सिलसिला भितर किंवा आम जलसा हो आमचे जगोन तो हो इव्हेंट अशे हेका आमी 3 हे भितर तकसीम केला. एक आमचो आम जलसा हो, ऑफिशियल आम जलसा, सालाना जलसा हो. दुसरो आमचो MA गनी अवॉर्ड जगोन चेडव्या 80% नेबाव आनी स्पेशल अवॉर्ड दोन वतलो. आनी तिसरो कडी आपलो आमची इलेक्शनाची कडिको आहे कारण 4 वर्सां आमची मुकम्मल जाली शे. 1 घंटामाक आमचो आम जलसा जाला माक तो इलेक्शनाची कारवाई आमची जातली. आमचे हुसेन भाऊ कन्व्हिनर ते सिलसिला तुमकां सांगून वतले. येता आम जलसात सिलसिला भितर कोणा कांय पुसूचे आहे सवाल करूं हरकत नाही. एक 5 मिनट दोन वतली हिसाब किताब को तेव्हा पेश जावन वतलो. अगर कोणा पुसचे आहे आम जो हे रिपोर्ट सिलसिला भितर माचे एक एमिनंट आलिम आनी माचे एक फहाल शख्सियत आमचे सामने वाटेत आमकां बरी फखर महसूस जाता. तेन्ना आमचे जामियाचे उस्ताद को आनी अपना जामियाचे सदर तांकां आमी आतां दावत दिता की तेन्ना आपले सामने आपलो खिताब पेश करचे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफा. वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलैहि अनफ़अु लिइयालिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहतरम सदर जमात, दिगर स्टेज पर बेसुनासली मुक़द्दस शख्सियात, अराकीन इंतज़ामिया आणि आम अराकीन, मुझे व्हडलो खोशेचो मौका की आज भटकली जमातुल मुस्लिमीन मंगळूरची आम इजलास भितर शिरकतचो मौका मिळला आणि ह्यांची सालाना रिपोर्ट ऐकून करून दिल बेहद खुश जालो की आमचे करीब तरीन रावन करून ही कदीम तरीन जमात केदी व्हडली दीनची आणि मिल्लतची खिदमत अंजाम देते वाटे. हकीकत ही अशे की आमचे गावाची माणसाची एक खास इम्तियाज आहे. दुनियाचे कोणते कोणात गेलांको 7-8 बीज माणसे जमा जाता आपली इज्तिमायत बरकरार धरवच्या सबब आणि आपले इलाकाची तालीमी, सियासी, समाजी, दीनी तरक्की सबब ते एक प्लेटफॉर्म पर जमा जातात आणि आपले एतिबारान जो काही ते खिदमत करू शकतात तजे भितर ते दरेक करेन. अंदरूनी हिंद जमाता भितर मंगळूर जमाते हो खास इम्तियाज हासिल अशे के भटकेलेचे बिलकुल करीब तरीन वाटे. ते एतिबारान गावी माणसा ही जमातेन आणि इलाकान ज्यादा वास्ता पडता. जेत्ता माणसाची आमद व रफ्त ज्यादा जातली तरी जमाती ताऊन घेवच्या सबब तांकां सवलत को जातली
आणि जमाते तर्फीन को तांचो भरपूर हर मैदाना भितर जो कोणते मकसदात येता तांकां ताउन को मिळतलो. आमी हे आपणे आठव धरवकास दुनिया भितर मानशे दोन टायपाची राहतात. एक तरेन तो माणूस राहता जो कोणाची जिंदगीचो मकसद आपली जिंदगी मोजे निक्के जावं, मी आपली चेडवां पलतलो, मी आपले घर पलतलो, दुनिया का जाते अशे, म्हजे पळोवत भितर का जाते अशे, म्हाका तेजेन का फिकीर. हो इंसान जानवर नमा इंसान हो. हेजे भितर इंसानियत ही एतिबारान नाय कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमाना से जीता. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोले अल खल्क़ु इयालुल्लाह, मखलूक़ात जे केटली वाते इंसानियत जो कोणती अशे हो अल्लाहचो कुंबा हो. आणि अल्लाह ताला कडे तो माणूस एकदम ज्यादा महबूब वाटे जो कोण तो माणूस अल्लाह तालाचे कुंबासरी मोहब्बत धरवता. मैं एक तुमका हदीस ऐकवता. हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ताजे रावी वाटेत आणि तबरानी भितर ही रिवायत मौजूद अशे. हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु दोन सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कडे केले. अय्युन नासी अहब, माणसा भितर एकदम ज्यादा महबूब अल्लाह ताला कडे कोण. दूसरी चीज पूछले तई आमाल भितर अल्लाह ताला कडे महबूब तरीन अमल कोण. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन फरमोले खैरुन नास अनफउहुम लिन्नास, माणसा भितर बेहतर माणूस तो जो कोण माणूस दूसरी माणसा नफा पावत करूचे काम करता, दूसरी माणसा फायदा पावत करूचे काम करता. आणि अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाहचे जवाब भितर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कांय फरमोले ताजे भितर चार चीजों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिकिर केले. एक माणूस परेशान हाल वाटे ताजे दिला भितर खुशीची लहर तुम्ही दौडवतात, ताजी परेशानी दूर करतात, ताजो कर्ज अदा करतात, ताजे भुकेचे टेमार तेका खाऊ घालची तरतीब करतात, तरी तो माणूस बेहतरीन अमल करता. गोया के चार चीजों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांगले. एक चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोले गमजदा माणसाचो गम दूर करूचे. दूसरी चीज सांगले परेशान हाल माणसाची परेशानी दूर करूच्या आगे बढूचे. तीसरी चीज फरमोले कर्जाचे बोझ त्याला दबून वाटे तरी तजो कर्जाचो बोझ हलका करूचे. चौथी चीज फरमोले जो कोण माणूस भूके वाटे तेका खाऊ घालूचे. त्याचे मगिरलो जो कोण तो जुमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोले तो जुमला हो होतो की मी कोणते भावशीची मदत सबब बाहेर पडता माका ही मस्जिदे नबवी भितर एक माद एतिकाफ करच्यापून व्हडलो सवाब आहे. तर मतलब सिर्फ नवाज नवाफिल कुरान मजीदची तिलावत कर इबादत न्हय, बल्कि समाजी काम जरियान अल्लाह ताला कडे माणूस महबूब जाता, अल्लाह ताला तो मुकर्रब जाता. हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमोले मैं मोजी भावशीची मदत वता माका 1000 नफल रकातो पढ़ुचाऊं ज्यादा मुझे दे बेहतर है. अहादीथ मुबारका भितर येता कोण तो माणूस आपली भावशीची हाजत पूजा पूरा करूच्या आगे बढ़ता हत्ता के ताजी हाजत पूरा करता अल्लाह ताला ते दिसा ताजे कदम जमवतलो जो कोण ते दिसा अक्सर माणसाचे कदम जमूचे नाही त्यांचे भितर लर्जा राहतलो. ही तर रिवायतो अगर ही जमाती आमची खिदमातचे साम्य हडलान आमची जमाती ॲक्टिव्हिटीज ही सव्वत चीजा पर मुहीत आहे. केदे व्हडले कुर्बानियो तालिमी एतिबारान समाजी एतिबारान आणि जो कोती माणसे मोहताज आणि जरूरतमंद वाटे त्यांची मदत कर जो कोते काम करूं होता हे काम केत्ता रायगा जाण आहे.
सनाइउल मारूफ तकी मसारिअ अस्सू. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोले नेकियाचे जो कोणते काम करता, जो कोण माणूस याचे आगे बढ़ता, अल्लाह ताला तजे ऊपर येऊची परेशानियों घेन ही मुबारक कामाची बरकतें दूर करता गया. तर गोया के बाद मानचे वळखतात आमका खेका करूची जरूरत आहे का कामिरूचे पडलाचे. वो आमचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला भितर मौलाना सालिम साहब हवाले दिले. जेत्ता हिरात को नबी करीम साहब वापस आइले. हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा केटे अकलमंद आबुली होती, बनू सकती होती. अल्लाह तुमका जाया करूचे नाही. तुम्ही हिरा भितर वचून भल्ली इबादत करते होते, तुम्ही अल्लाह तो जिक्र बल्ली करते होते. लेकिन जो कोणती चीज तो तस्किरा, चार चीजें तो तस्किरा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला फरमौली. ये तमाम चीज़ा तो ताल्लुक आमची समाजी जिंदगी से ताल्लुक धर. इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमलुल कल व तुईन अवान अला नवाइबिद दार. तुम्ही रिश्तेदारियों जोडूचे काम करता. बोझ माणसा तो तक्सिबुल मादूम, जो काही कोणा खाऊ नये त्यांची जरूरत पुरा करच्या तो तुम्ही आगे बढ़तात. कोणी बोजल वाटेत सामान अखलूदा नाही, त्याचे तर बर्दाची कैफियत नाही, तदो जो को असे बोझ तुम्ही बर्दाश्त करता. गर्दिशे अय्याम तो जो को शिकार वाटे, परेशानी तो दो चार वाटे, ते का ढारत देता, आगे बढ़ता आणि तो ताउन करता. गोया के ही चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नती. आमचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम आगे बढ़े एटलेच मांगले आमका के इंसानासरीन का जानवरासरीन को अगर माणूस निको सुलूक करतात रीन जन्नत जीते जी तो हासिल करू सकता. एक फासिका फाजिरा बोली जिंदगी में कई निक्के काम करता हूँ कहेल नाही. एक सूना पानी पिऊ घालता जन्नतेची खुशखबरी तिका मिलता. एक मुत्तकिया बोली पारसानी पाकिदा बोली. एक माजरा दोरी बांधून करून तिका खाऊ पिऊ दिल नाही जहन्नमात गेली. एक माणूस हो इरादा केलो हाले ही झाडाची ढाई माणसा येऊन वचू तकलीफ देता, मी ढाई काढतलो म्हणून इरादा केलो, ही इरादा पता जन्नत मिळली. हे एतिबारान अल्लाह ताला कडे तकरुब हासिल करच्यात, अल्लाहची रदामंदी हासिल करच्यात. मैदान भल्ली वसी अशे माणूस मौकाची तलाश भितर राहू. ला तहकिरन्न मिनल मारूफी शैआ. कोणते नेकीचे काम हकीर ओळखू नये. ता सबब मौजूदा दुनिया भितर खास करून आमचे मंगळूरचो इलाका अशे अल्हम्दुलिल्लाह हिंगाची ऍक्टिव्हिटीज ऐकून दिल खुश झाले. तालिमी मैदानात अल्हम्दुलिल्लाह आमची चळवळाची जो निगराणी जाते आहे. हेंका अगर बेरा ऐशी सोडले तरी हे खेक्के वतले कोण तो माहोल मिळतलो. लेकिन जमाती प्लेटफॉर्म दरयान त्यांचे हॉस्टेल तो नजम अशे त्याचे दरयान त्यांचे ऊपर निगराण वाटेत, त्यांची वक्तार नावाज जाता, त्यांची किताबी तालीम जाता, रियादुस सालिहीनचे जो कोणते मानी तेका जाऊन होता. हे जो असर इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर राहतलो. ही चीज बेकार वसूचे नाही. हे मरीज जो कोणते येतात त्यांचे तिथला जो कोणते रहनुमाई करू होता, ह्यांची दिली दुआ आमका मिळली, ह्यांची परेशानीचे मौकावर आमचे सहारा झाले. ही का चीज आमची मगफिरत काबी जाऊ शकतात, अल्लाहची रहमतो हासिल करतो, आमचो जरिया जाऊ शकतात. मग उमेद असे हे तिसरी पिढी जो कोणते जमात काम करते वाटे आणि न्यू जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक नवो जो कोणते नौजवान तबका जो कोणते क़ियादत संभाळून वाटे. उम्मीद असे की इंशाअल्लाह मजीद जो कोणते कुवत सरीन हे काम आगे बढ़तले आणि हे जी जो कोणते नेकनामी इंशाअल्लाह आम्ही जो कोणते मजीद इंशाअल्लाह ऐकतले. जो काही काम करून गेले हे महाद अल्लाहचे फजलान दालले. अल्लाह तालाकडे मजीदची तौफीक मागूकार. जो काही काम जाता अल्लाहची तौफीकचे बगैर दान आहे. हे प्रोग्रामाची एक जे कोणते कडी जो काही तालिमी अवॉर्ड असे हे को एक सुन्नत नबवी आहे. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपले जमाना भितर सहाबा कराम भितर कॉम्पिटिशन तो जज्बा जो कोणते धरवले. वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून. निक्के कामात एक दूसरा ने आगे बढ़तो जज्बा राहूकार. घुड़सवारीचो मुकाबला जातो तो, पहलवानीचो मुकाबला जातो तो, तीरंदाजीचो मुकाबला जातो तो. हे जे दरयान गोया के त्यांची फिक्रो बळवून होती ती तालिमी मैदानात तो एवॉर्ड खेका देऊन होता ताकि आमची चळवळ मजीद तरक्की आगे बढ़ो. आणि अल्हम्दुलिल्लाह राबिता एवॉर्ड दिगड एवॉर्ड दरयान आमचे हिंगा तो तालिमी गिरा भल्ली बडलो आणि तालिमी मेयार आमचे हिंगा बुलंद जालो. ताजे भितर हिंगाची जमाते सुगोडलो. जो कोणतो अशे
दखल अशी की अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम जे तरी चढवा जो करताय त्याची पुष्पनाई करतात आणि त्याची मदत करतात आणि त्यांना ठिकाणा देऊन करून त्यांची बेहतर रहनुमाईची कोशिश करते वाटेत. आणि ते का जो जनाब अब्दुल गनी साहबान मौसूफ करून गेलाय हे व्हडली आमची जो गावा उपर आणि तालिमी इदारा उपर हेंचो व्हडलो एहसान आहे. तरी आपले मोहसिनीन माणूस केतना वाचून विसरूनाचे जनाब अब्दुल गनी साहबान हो जो कोणते वार्ड मौसूम असे तरी ते टेमार आम्ही त्यांची खिदमत आठवण करून त्यांचे रफे दर्जा सबब अगर त्यांचे सय्याद काय राहून आयला तर अल्लाह ताला माफीची आम्ही दुआ को करू का ताकि इतनी मानशी आमच्या कौमा भितर मदीद पैदा जावन आमची कौम जो हमाज्या हाती तरक्की करू शकतात आणि त्या तरक्कीच्या मैदानात आगे बढूकात. आणि हो जो कोणतो इजलास आम इजलासची आहे त्याने एक रिपोर्ट पेश करून गेली अल्हम्दुलिल्लाह. आता नवे जोशरीन चाले एक नवी इंतजामाची तश्कील येतली तरी ही कोशिश ही करून वचूकात की आम्ही आमकां जिम्मेदारी मिळता तरी आम्ही हे वळखुकात ही जिम्मेदारी बारान अल्लाह ताला म्हजे कडेन पुसतलो. लिहाजा मैं म्हाका जिम्मेदारी देऊन गेली मैं रुकने इंतजामी जालो तरी हे वळखुकास के म्हाका जो जिम्मेदारी अल्लाह म्हजे तर खैर चाहते वाटे लिहाजा मैं आगे बढ़ू का. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ या दिगर अंबिया इकराम जाओ तुम्ही त्यांची सगळी तारीख पढा कोणतो नबी आपली जात केत्तो जिल्हा आहे इंसानियत जिल्लो तो अंबिया इकराम इंसानियत जिल्ले मुंजिरीन आणि भले मुबशिरीन त्याची सिफत पाहून गेली निक्के कामात हुकुम केले बुरे कामात रोखवले. कुरान मजीद फलौला कान मिनल कुरूनी उलू बकियाचे मफहूम भितर आमचे उलमा सांगतात हेंचे मुराद या तर उलमा वाटेत या तबकाचे सोच बितार धरतली माणसे वाटेत. हे जेत्ता जो कोण हुशार राहतले अल्लाह हेंका नजात देतलो उलू बकिया माणसे खतम जालो वतले तरी ती सुरते भितर ती जो कोण त्याचे तबकाची ते मुआशराची बर्बादीचो दौर पे शुरू जाता है. लिहाजा हे काम को जो कर जमाती एतिबारान रुकने इंतजामी जाऊन चाहते जाओ या ओहदेदार ओहदाची घेणूची आहे जाओ हो गोया के अंबिया किरामाची एक नियाबत ही जो कोणते काम नबी आपले जमाना भीतर केले होते नबियातो सिलसिला रुकूचे बावजूद लेकिन आम्ही एक खैर उम्मतचे एक फर्जचे नाते आमचे ऊपर को ही जिम्मेदारी है. कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आऊन गेले लेकिन उखरिजत लिन्नास तो मतलब का खैर उम्मत तो तमगा आमका तेत्ताकच मिळतलो जेत्ता आम्ही माणसा सबब कुर्बानीचो जज्बा आपला पैदा करतले. अल्लाहचो व्हडलो शुक्र अशें म्हाका मुख्तलिफ जाम्याची म्हणून आतां मुख्तलिफ माणसांकडे वचूं मोका मेळ्ळो आमच्यान व्हडली तादाद भितर मानशे वाटेत आमच्यान ज्यादा मालदारी जरतले वाटेत लेकिन पल्ला ना आपली इलाकाची फिकीर न इज्तिमायीची फिकीर न आपली इलाकाची कोणती नायत तरक्कीची फिकीर. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमची गांवां ऊपर अल्लाह तालाची व्हडली रहमत ही के बजावकात आमी पळतात के अतरावाक आमची जमातो चाहे अंदरून जाओ या बैरून जाओ आमचे गांवाची परेशानी एटली ज्यादा फिकरमंद जाता बस अवकात थिंगा असली माणसाच एटली फिकीर येणार ही व्हडली अल्लाहची नेमत ही. म्हाका हे मोकार में जमातेचे जुमला अहबाबा जो कोणत्याचे मुबारकबाद पेश करतात आणि जो काही काम करते वाटेत अल्लाह ताला मदीद इखलास तुमका करची तौफीक देव वडलाची सरपरस्ती आणि जवानाचो जो कतो जोश राहतलो इंशाअल्लाह काम आगे बढ़तले आणि नवे नवे खतूत पर काम करचो मौका मिळतलो. तुमचे व्हडले खुशनसीबी ही को अशे की इकरा इदारा हिंगा कायम अशे तेजे उलमा को तुमका मुहैया आटेत ते दरयान तुमका उलमा किरामाची को जो कोते खिदमत हासिल आहे ही को एक व्हडली अल्लाह तालाची नेमत ही. म्हाका मुख्तसर टाइम दोन गेलो होतो म्हाका तुमी हिंगा आपवले चार दापणी सांगूचो मौका दिले हेजे ऊपर मैं तुमचो दिलीन मनीन शुक्रगुजार वाटे आणि दुआगो वाटे कि अल्लाह ताला तुमची जुमला खिदमत कबूल करो आणि ही चीज़ो तुमचे मीज़ान हसनात भितर अल्लाह ताला शामिल फरमो. वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आमचे मौला अन्सार साहेब इज्तिमाई कामा सिलसिला भितर आपली रोशनी घातले. एक पैगाम हो चढ़वा यंगस्टर्स से खास करून कि तुम्ही को जुड़ून राहू कस कामा आगे आगे बढ़ू कस आमची जमात कहता हूँ तुमचे सब वेलकम वाटे यंगस्टर्स जो कोणी काम करू चाहतात आणि आमची जमातेचो खास स्ट्रेंथ काका पुसलान खास करून मंगलोर जमातेचो खास स्ट्रेंथ सांगता तुमकां खास आमची हे घातल्यान आमचो इतिहाद आमचे भितर आमची जमाते भितर इतली सुगड इतिहाद आमी एक फॅमिली बीन वाटे हे आजकाल जराशी हवस कडे बोला जराशी आमी इतिहादचो आमी फोकस दिला
आनी आमचे जे कोण तो लिडर्स वाडयत ऑफीस बेरर्स वाडयत हे रकमान काम साम्मा घेवन वतात तेजो आमचो रिजल्ट आसा बसलो आमचो तुमी आमचे सामने धरून गेलो आमचो परफॉर्मन्स का रकमान होतो कम सो आमचो इतिहाद सामान पडा इतिहाद आमकां सामान पयला आजकाल अशी कमी महसूस जाता थोकडे कडेन इंशाल्लाह तेको इंशाल्लाह हल जावंकच मी आता आमचे कडेन बीजे एक आलिमे दीन वाटे आमचे मौजूद वाटेत मौलाना मुफ्ती अब्दुल नूर फकरदे साहेब एन आमचे सन ज़्यादा बिल्ली करीब वाटेत केवळ आमी सुल्तान यूथ वेलफेअर असोसिएशनचे जो कोण तो मेल वाटे हे आमचे नायब सदर तिंगाचे आनी मौलाना अली पब्लिक स्कूलचे उस्ताद हैं आनी फिक्र खबरचे को जिम्मेदार हैं इनको येता एक माशाल्लाह आजकाल मल्लिकच एक्टिव वाटेत सवय सोशल फील्ड भितर मी येता हांकां आवाज देता की आपलो खिताब पेश करूचे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़ना फ़हमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मुहतरम मुकर्रम उलमा इकराम, भटकल मुस्लिम मैंगलोर जमातचे जिम्मेदारान अहदेदारान अराकीन आणि मुझे दीनी आणि इमानी भावडांनो, अल्हम्दुलिल्लाह आज भल्ली खोशी जाते अशे आमचे कौमाचे नौजवाना असरीन सुजाना असरीन भावडा असरीन बेसूच्यो मुलाकात करूच्यो आणि तेंचे असरीन काही जापूसो अल्लाह ताला मौका दिला ते बल्ली खोशीची जापणी ही माणूस केत्तांको किंवा आपल्या इलाकातून भायर वता चाहे जर्राशी भायर वसो आपली गांवाची मनशे तेका जेत्ता मिलता आपल्या कौमाची मनशे जेत्ता तेका मिलता एक फितरी तौरा ऊपर तेका खुशी महसूस जाता एक सुकून मिलता एक इत्मीनान मिलता एक फितरत ही हर इंसाना भितर अल्लाह ताला ही फितरत धरोला ते. बहरहाल जिशी की येत्ता आमचे उस्ताद मोहतरम मौलाना अंसार साहब नदवी दामद बरकातुम तुमचे समय भली तफसीलन सांगले की खिदमत खल्क यानी माणसाची खिदमत करूचे केदोडलं अज्र आणि सवाब अशे का बोलून इस्लाम भितर केदोडली हेजी फजिलत अशे का बोलून त्यान फरमावले की हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमाच्या हवालान की 10 वर्षे एतिकाफ करूच्या पासून अफजल एक माणसाची जरूरत पुरा करूचे बोलून. आम्ही हे आज मौकास एक दिसाची एतिकाफची का फजिलत अशे जन्नत जहन्नम आणि इंसानाकडच्या કેટલી ધૂરી जाता खाली एक दिसाचे एतिकाफ ઉપર अल्लाह ताला का देता तरी एटले वर्षाचे एतिकाफ ઉપર तेजम ज्यादा अफजल कोणते इंसानाची खिदमत करूची कोणाची जरूरत पुरा करूची. बीजे ठावार तुम्ही पला हदीसे भितर हेको फरमावून गेले आम्ही वाटरे वते राहता કેટલી मामूली चीज पला पलो वाटरे वतनी कोणी पुसता फुला रोड किशी खे वसूचे आम्ही सांगले हाल दाखडले ते गाले हुई वार्ड इशी वसूची तिशी वसूची. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावले एक गुलाम आजाद करूचो अल्लाह ताला अजर देता. एक आणि दोन કેટલો हदीसो अशे का अजर आणि सवाब सांगून गेला मी आजमावू सके नाही. मी ओळखता तुम्ही भल्ली खुशनसीब मनशी अल्लाह ताला तुमका वो मौका दिलो आणि आम्ही बार बार ऐकते रहता इबादत से जन्नत मिलती है बोलते और खिदमत से खुदा मिलता है आणि हकीकत ही तासबब मी बीजी तेजे भीतर वशे नाही सव्वस चीजों सामने आयली ते तासबब एक चीज आम्ही कम अज कम हिंगा तय करी आहो की आम्ही करते वाटे अल्हम्दुलिल्लाह काम लेकिन जर्राशी आम्ही आपली नियत से इस्तेहजार करू कस जरा आपली नियत तजदीद करते रहूं कस जरा आटो करते रहूं कस. आम तौर पर का आमची भीतर खराब नियत रहना है बास टेमर नियत जहनात रहना है. इबादत आणि आदत भितर पला फर्क करतली चीज नियत. एक मिसाल देता आम्ही बचपनातून जुमायचा अंग दुता एक अशी बचपनात रुटीन करते वडे आम्ही को करते वडे हे काही फायदा नाही. एक असे माणूस हर ती जुमायचा अंग दुतीन आजमवता जुमायचा अंग दुंचे सुन्नत बस तुम्ही अंग दुले पला ते अंग दुंचे सुन्नत झाले अंग दुंच्या ऊपर सवाब. आम्ही रोजाना 10 माणसाची मुलाकात करता मुसाफा करता इशी काय मुसाफा करता एक आदत अशी एक रुटीन अशी करता मुसाफा करताना नियत केले
मुसाफा कुरची सुन्नत आंग हाथ मिलोलन को सवाब बल्कि मुसाफा करतनी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अगर बलता गेन तरी दोघ्यांनी हात सोडूचे फुडे फुडे दोघ्यांची मगफिरत जाता गेन का अल्लाह ताला सखी वाटे का देऊ चाहते वाटे बस बंद जर्राशी कोशिश केल्याम पुजे पाऊस पडते असे खाली हात पुढे गेल्याम पुजे अल्लाहची रहमतो बरकतो इशी येता की इंसान आजमावू सकेन दुनिया भितर ईमान उपर अमल करूचे मनशे वलखता मुश्किल अशी मुश्किल नाही ईमान उपर अमल करूचे सवाब कमावचे नेकियो कमावचे अल्लाहचो कुर्ब हासिल करूचे भल्ली आसान असे अगर आमचे जहना भितर जर्राशी इस्तेजार राहिला बस हर चीज करते नाही मी हे काम करते वाटे मी आज जमातीची मीटिंग भितर येते वाटे ही आजमावून या हे जो परको म्हाका सवाब मिळतलो हिंगा जिदो वखत बेसतलो मी वलखा की तेदो वखत म्हाका सवाब मिळते असे ही नियत अगर आम्ही बार बार हर कामा भितर नियत कोणाची धाकले काम केले म्हाका अल्लाह सवाब देतलो बस तिका सांगूची जरूरत ना थोडी बोलूची जरूरत ना दिला भितर खाली तेजी इस्तेजार करूची रिन्यू करूची नियत बस तेजे उपर अल्लाह ताला देता आणि एटलो देता की आम्ही आजमावू सकेन ता सबब एक चीज तरी न्ही की जे काही काम आम्ही करते वाटे आम्ही जर्राशी आपली नियत इस्तेजार जावंकार हेजन का जातली आदत भितर आणि इबादत भितर फरक जातलो दुसरी जपणी आजकालचे जे काही हालात असे आमकां सम्माको कळटा हिंदुस्तान राव आमचे हिंदुस्तानचे बाहेर राव ही हालात भितर आमची को काही बाज जिम्मेदारियों हे एतिबारान जाता की आम्ही जराशी आमचे भारत को फिक्र करू कस मुझी जिंदगी खे चालते अशी किशी चालते असे आजकाल आमकां सम्मा कळटा एक विजा आखिरतची विजा इसली विजा ही केत्ता येता कन्ना कल जवान को वते वाटे अधेड़ उम्र को वते वाटे सुजान को वते वाटे चढ़ू को वते वाटे किसी वते वाटे किधर होते काही कल नाही खे वसू कास एक अल्लाह ताला तर्फीन एक साऊन गेला डायरेक्ट जन्नते वसूचे नाही कबरे भितर वसू कास कबरेतून मॅशर भितर वाया कबर वाया मॅशर वाया पुलसिरात वाया तेमज लास्ट तेजो ठिकाणा जन्नत हे एटले मनाजिल अशे केत्ता खतम जाता का वाटे इंसान एक लम्हा इंसान एक सांस घेता एक सांस सोडता इंसान एक सांस अटकली भला इंसान खतम केटलो कमजोर मजबूर बेबस हैसियत ना इंसानाची की अल्लाह जम्मे बल्कि अल्लाह ताला दाखडता इंसाना बार बार एक सांस घेता एक सांस सोडता एक सेकंड आणि 2 सेकंड जो फगर एक सांस अटकली इंसान खतम हट्टा कट्टा एटलो वेड असल्लो माणूस यात्मन माणूस का झाले उपरली विजायली केत्ता येता काय येता काही त्या सबब आम्ही जिंदगी भितर रात दीस राहता कमवता सव्वज मुबारक सव्वज अल्लाह निक्के करो बरकत देवो खुशहाली देवो लेकिन बार बार ही चीज को आमची हकीकत अले केत्ता वसू सकता कदम केत्ता फुडे वतले खे वतलो हे आमचे अगर जहनात बार बार राहतले तरी गफलत भितर रावचे ना गफलत सम्मन वडली बिमारी इंसाना सबब मुसलमाना सबब सम्मन वडली बिमारी का गफलत तर एक तरी आपली फिक्र आणि आपली फिक्र सरी आपली चणवाची फिक्र हिंगा हॉस्टेला भितर जे काही चणवे वाटे मी वळखता जटले हिंगे इंतजामी रुकन वाटे ही सम्माची जिम्मेदारी ही चणवे को अमानत ही अमानत गावातून मायबाप चणवा जे काही सांगते वाटे फुला हॉस्टेला भितर राहते इत्मिनातून सांगते वाटे ही हॉस्टेला भितर इन्शाअल्लाह मोजे चढू राहतलो अखलाकी एतिबारान तो खराब रावचे नाही जे काही आम्ही गावात राहून राहता फुला हॉस्टेला भितर अगर तो चढू राहिलो तो महफूज राहिलो तरी गोया कौमाची मनशे हॉस्टेला भितर अगर चणवा धरवता को अमानत ओळखून धरवते वाटे त्या सबब ही चणवाची को फिक्र आणि आमची चणवाची को फिक्र खेका का बुसलान जे काही येता माहोल असे आमकां सम्मा को कळटा स्कूल युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्यो जे काही माहोल असे जे काही सिलेबस पडून होते असे जे काही हालात असे तफसील भितर वचची जरूरत नाही आमचे सम्मा सम्मे असे मी सिर्फ 2 वाकयात सावन मी मुझी जपणी खतम करता आणि हे वाकयात भितर हर एकला सबब बल्कि आमचे भितर हर एकला सबब एक अजमवची चीज असे की का चणवा सिलसिलात आमची चणवे राहो या आमचे माताहत जे कोण चणवे वाटे त्यांचे सिलसिलात आमची का जिम्मेदारी असे हालात का असे मुस्तकबिल फ्यूचर का दखते असे का मी सिर्फ 2 वाकया सावन मी जपणी खतम करता सम्मान पहिलो वाकया एक व्हडलो सोर होतो भल्ली व्हडलो इसलो सोर की हुकूमत जे कोणान परेशान झाली होती अखेर पट्टीर पुलिसा सोडले हे झाले ते झाले एक वक्त आयलो तो सोर धरून गेलो जिथे ते सोरा धरले तरी हुकूमते तर्फीन हो इंतजाम करून गेलो की ते काही व्हडले मैदाना भितर फांसी देऊन सुकात बोलो ताकि माणसा खोशीको जावत जे कोण माणूस रात दीस माणसाची तंग करून घातलो होतो आज ते सोरान तुमका राहत मिळलो आणि ते काही इसली सजा देऊन होते इब्रतनाक सजा देऊच्या सबब ते काही व्हडले मैदाना भितर सजा देऊचे तय झाले आणि मनशे जमा झाली की आज इसले सोरा सजा देऊन वतली पल्ल्याव बोलून आखरी मंजर
जिथं ते का जमा झाली मनशे आणि ते का वक्त आयलो आखरी वक्त दुनियातून तेजे वसूचो आखरी वक्त फांसी देवचो वक्त आयलो पुसून वता आम तोरा उपर तुझी आखरी ख्वाहिश काय का बोलून तेजेकडे जत्ता पुसून गेले तो सांगलो मोजी आखरी ख्वाहिश असे मी आपली मामाकडे मिलू चाहता बोललो. मामा आपण गेले मनशे वलखले वक्त आयला वसूचे वक्त आयला जरा काही नजानमत जाऊन राहत काही शर्मिंदगी जाऊन राहत काही मामाचे ऑटो पडू राहत तासबा पावला ते मामा आपण गेले सगळो नजारा पलते वाटे आसपास बी तर उभी राहिली मनशे जत्ता मामा आयली ते वक्ताचे सम्मान वडले डाकू आणि सोराची पूत जे कोण होतो ते जे बघला तो हल्लो आपले मामाचे काना भितर सांगूचे बहाना गेलो आणि खट फातर मामाचे कान टाकलो. मामा गवजी घालू सुरू केली जे कोणती मानशी बरं त्यांकू गवजी अरे किसलो बदबग आणि कंबख्त माणूस हो मरते वाटे जिंदगी तरी इशी गुजरवलं आणि इशी वतनी ही हालत की आपली मामाच निसलो बसलुकी करून होते वाटे ते त्या जो जवाब दिला ते तो जवाब आमचे सबब काबिल इब्रत असे तो जवाब आमचे सबब आजमावचे लम्हे फिक्रिया असे तो बल्लो आज जे काही मी हिंगा उभे राहिला ते आणि जे काही दौडलो चोर आणि डाकू झाला ते ह्याची वाही जिम्मेदार ही माझी मामा बोलून जित्ता मी पहिली मर्तबा चोरी केलो आज तरी मामा माका रोकवल नाही दुसरी मर्तबा केलो तिसरी मर्तबा केलो चौथी मर्तबा केलो एक वक्त आयलो मी आज वक्ताचो सम्मान वडलो बदनामे जमाना झालो आणि ह्याची वाही जिम्मेदार माझी मामा अगर माझी मामा माका रोकवती तिने आज ही नौबत येते नाही बोलून आम्ही गो आजमाऊ कास केटले आम्ही आमची चणवा पटरी फिकीर करते वाटे का करते वाटे अरे एटलेच तवज्जो राहिली पहिले आजकाल पूजे एटले तसे खे वते वाटे किधर वते वाटे कोण दोस्ते वाटे चढू कोणास टच भितर वाटे का करता खाली अगर पेरेंट्सची वालिदेंची अगर तवज्जो को राहिली पहिला चढवा उपर अर्धोनो पावनो मसला हाल जात खे का तिका कळता खे गेला आज राती लेट येलो बापा पुस्तले मामा पुस्तली मामा फोन करून पुस्तली मी खे गेला को रिपोर्ट असून घरी दमकास कर राती सगळे रिपोर्ट माय बापा सामने येता तो चढू भल्ली केअरफुल राहता तो कोणते माहोल भितर गेला को ते का खतरा राहता खानदानवाले वाटे घरे पुस्तले तो एटले केअरफुल रहता कि आमचो सम्मान वडलो एक मसला हल जाऊ सकता सिर्फ अगर तवज्जो दिलन वरना हो जमाना गफलत सो नोय न इत्मीनान पुजो नवचे कि फुला खानदानाचो कोसको आणि फुला खानदानाचो कोसको तो वक्त गेलो वाकया तेजे पर शाहिद अशे आणि आखरी वाकया इत्ता जे काही हिंदुस्ताना भितर भल्ली व्हडली तादाद भितर इसले वाकया जाऊ लागला की दसियो नोय केटली केटली शी आबुली चणवे गैरासरी चूंकि आमच्योच मजमाचे तासबे मी सांगते वाटे आमका जहनात राहू का आणि मी जरा मुतफक्कीर राहू का सिलसिला भितर को गफलत भितर राहूचो जमाना नोय की केटली का आबुल्यो फुला इलाका भितर एटलीशी आबुल्यो फुला इलाका भितर गैरासरी धावून गेली आपली मजहब सोडली घरवाला सोडली आणि का झाले पुसू नका तिसलोच एक वाकया झालो का पुसलान एक आबुली चेडू घरच्यान धावून गेली गैरासरीत वक्त का दाखडता बला आणि केटले फिक्र आणि मुतफक्कीर राहूचे वक्त पला माय बापा सबब आणि घरचे जिम्मेदारा सबब ती गेली धावून गेला मग गैराचे परणे झाले बहरहाल ती आपली एक नवी घरी गेली मजहब को सोडली बहरहाल गेला मग जहेजच्यो जे कोणती बदतरीन लानतच्यो निजाम अशेकच हर मुआशरा भितर अल्लाह ताला हिफाजत केला ते आमची गावाची मुआशराची वरना ही जी नहुसत केटलो असे मला आजमू सकेने केटली अबुली चणवे बर्बाद झाली जिंदगीन हात धुवून गेली जळून गेले त्यांची जिंदगी तबाह आणि बर्बाद करून गेली ही जहेजची लानत आहे जन बहरहाल जत्ता ती गेली ते घरे अबुलियो घरची जे काही गवारची मनशी होती का सतवून सुरू केली तू आयली ते खाली जहेज काही आडल नाही कस आपले पुतावर बार जाऊन आयली ते हे झाले येते तिका जहनी तौर पर टॉर्चर करू सुरू केले सतवून सुरू केले तकलीफो देऊन सुरू केले परेशान झाली उठता बेसता रात दिस हेच पंचायत जहेज आडल नाही तू अमका पर बार तू मुश्किल तू हे तू हिंगा ती परेशान जाऊन गेली आणि माणूस एक दीस ऐकता दोन दीस ऐकता एक माज ऐकता हर दिस हर वक्त घरे हीच जपणी हीच पंचायतो हेच त्याच्यावर जहनी तौरावर अगर माणसात टॉर्चर करून गेला माणूस का जातलो ती आबुली आणि आबुली नवी आयिल्ली आबुली एक घर सोडून आयिल्ली आबुली सव्वत सोडून आयिल्ली आबुली ती आजमावली तर मी का करू हिंगा इशी तर वापस घरी वचचे बला वचू सकेन आमची बाज मर्तबा बेखुफी बला एक का बला एटली सख्ती बाज के मार मायबाप करता की आपली चणवा सब घरचे दार हमेशा सब बंद करता जाऊ सकता गलती झाली चढू होती अक्कल कम होती तालीम नव्हती माहोल निकोन होतो आमची गलती होती बहरहाल जे काही गलती झाली बहरहाल तुमची चढू होती लेकिन एटली मायबाप बाज मर्तबा सख्ती करता की गलत वाटर गेली ते कलता आणि आता आमचे दार हमेशा जब अगर बंद झाले तरी ती बी केत्ता वापस येणार बहरहाल ती पलता मायबापाचे घरे को दार बनशे त्यांना हिंगा सुकून न तिंगा वसू शकता एक ऑप्शन तिच्याकडे वरता
तो ऑप्शन हो तो आखिरी की जिंदगीन कस खत्म जाऊचे म्हणून आखिर एक वक्त येता ती सुसाइड करता खुदकुशी करता कसके या बुली चढू मसला हिंगा कस खत्म जाना है जितना खुदकुशी करची खबर पावता घरची माणसं तितना अक्कल येता होश येता का गलती झाली आणि का मामला झालो का बोलून येदो अशी मामला खेसर पावस झालो का बोलून तिथं वसून ते तिच्याकडे लाश मागता की आमची चढवाची लाज आमच्या हवाले करा आम्ही दफन करता बोलून त्यांनी बोलता जहेज जितना सर ये नाही दफन नोय धुरली जपणे आजमाव नका बोलून आणि आखिर भितर हीच लढाई आणि याची भितर ती चढवाची वसून लाश दफन जाणं आहे वसून जलोन होता न हिंगासो फायदा झालो न तिंगासो फायदा झालो जे कोणती उमेदन कोणते घरे गेले न काय नाही न इधर के न उधर के न खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे न दुनिया मिलली न आखिरत मिलली बहरहाल हे हालात असे आणि भल्ली व्हडली तादाद भितर इसले हालात आमचे मुल्क भितर आणि अफसोस तरी सांगता म्हाका तुम्ही माफ करू का आमचे कौमा भितर को एक तसर पेश आयला हा की का हालात झाली ते मी हिंगा तफसिलीत वशे नाही लेकिन झाला हा एटले आमचे जहनात राहो बहरहाल ही 2-3 गुजारिशात होती एक तरीन जे काही काम जाते असे तेजे भितर नियत इस्तेहजार माशाअल्लाह सव्व जाते असे लेकिन जराशी नियतचो इस्तेहजार दुसरे जे काही हालात भितर आपली चढवाची फिक्र मी मुबारकबाद दितलो बिजेक मर्तबा जमातीची जिम्मेदारा ओहदेदारान जे काही किस्मान माशाअल्लाह तुम्ही काम करते वाटे आणि तुमची उपर निगाह अशी जिशी मोल्ला बल्ले आमची गावा भितर गावाची माणसाकडची सम्मान वडली निगाह भितर ही जमात असे हेंचन भल्ली सर उमेदो असे खेका का बुसलान हो एक इलाका इसलो के जे के मेडिकल एतिबारान भल्ली सहूलतो असे आणि बगला असे म्हाका आठव पडता आमचे वालिद मरहूम मान अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अल्लाह मगफिरत करो कलिकेट गेला मग तिंगाचे जितना जिम्मेदार असले तांकां जापूचो मौका मिळलो ते जापनी त्यान खास करून बल्ले होते की मानशी येता मोगलोर मग तुमच्याकडे येते वाटे बोलून जियाता इलाज करच्या त्या सबब तुम्ही तांकां अगर निक्की सहूलतो देतली तरी तुमकां एटली दुआय मिळतली आणि अल्लाहकडे तुमकां एटले कुर्ब आणि दर्जात बोलून जातले की तुम्ही आजमो सकू जनम इशीच मी वळखता सम्मान पहिला है जो हकदार भटकल मुस्लिम जमात मेंगलोर असे भल्ली निगाह असे आणि माशाअल्लाह जे काही काम करते वाटे तालीमी एतिबारान को तिब्बी एतिबारान को कोरोनाचे एजदार को भल्ली भल्ली मुबारकबाद वाटे लेकिन आम्ही मुबारकबादी हेजन आम्ही एटलंच बस करणे जे बल्कि आम्ही कोशिश करू का इंशाअल्लाह आम्ही बिजी आगे बढ़तले काम इंशाअल्लाह बिजी फुडे बढवतले मी बिजेक मर्तबा तुमका मुबारकबाद देते आणि तुमची खास करून शुक्रिया अदा करता की तुम्ही म्हाका मौका दिले इज्जत अफजाई केले अल्लाह ताला तुमका भल्ली जजाय खैर दो ही जमात मजीद तरक्की देव आणि आइंदा एक मजीद अल्लाह ताला काम घेनो व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुक्रिया मौलाना अब्दुल नूर साहेब आता आमचो नेक्स्ट सेगमेंट अशें ऑनरिंग ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसार मुजबा एंड मिस्टर सादा हसन बापा साहेब हे आमचे एक जमात मुस्तहकम जावचे जालान तेजे फाटीर भल्लीसा मेहनत राहता पोरणी पोरणी मानशाची सेल्फलेस सॅक्रिफायस राहता ते सिलसिलात आमची जमात तय केली का बदलान आमी ही वर्सा इंशाअल्लाह 2 आमचे सिनियर मोस्ट मेंबर्स वाटेत देखून आमचे जमातेन भल्ली फुडें तुकून जुडून वाटेत तांकां आमी ऑनर करया हे सिलसिला भितर तेंचे प्रोफायल सबब मी मोहम्मद हुसैन खुर्री साहेबाक दावत देता त्यांनी येवन तेंचे बारा सांगून आनी तेजे माग आमचे जमाचे सदर तांकां शॉल घालून तांकां ऑनर करचें मोहम्मद हुसैन सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, इतना मौलाना अब्दुल नूर साहेब एक आयत पढ़ लो कुरानची औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बल्लवताई कुरानची आयत थी तेजे भितर अल्लाह ताला बीजेकडे फरमावते वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ही आयत अगरचे के वालिदैन सब अशे ही वालिदैन सब अशे आयत ही लेकिन हिंगा मी आयत हे इथं तुमका एक हवाला का दिता का बसलान आमचे 2 बुजुर्ग हिंगा वाटत येता बशीन यादीन बसत तुम्ही सादा आसमाबा साहेब वाटत आणि सादा आसमाबा साहेब आणि असले आमचे अन्सार वाटत मुस्मा अन्सार साहेब तर गोया की आमच्या जमातीचे बापाचा एक हात धरता मग अशीच हारतात आहे त्याच्या अलावा अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचे एक हदीस असे तो माणूस आमचे तलून होय जे कोण आपले धाकलाची शफकत करणे आपली आपल्या वडिला सरीन अदब वडिलाचो अदब करणे येता अल्हम्दुलिल्लाह आमच्या हिंगा दोन्ही चिजो जावन वतली वडिलाचो अदब करून वतलो आणि धाकलाची शफकत येता आमचो अवॉर्ड सेरेमनी अशें इंशाअल्लाह येता आमचे हसन बाबा साहेब जनाब
त्यांचं सगळं खानदान मोगलोड भितर सामान फुडें त्यांची 2 व्हडली जबरदस्त आंगडी होती, सादा एन्को आणि सादा फॅब्रिक्स जुमा मस्जिद रोडा उपर. ते जमान्यात तर आमची गांवाची भल्ली आंगडी होती आणि जमातुल मुस्लिमीन भटकली जमातुल मुस्लिमीन नाव जावं फुडें ही जमातीचें नाव जे कोणते अशें भटकल नवायत मर्चंट असोसिएशन होती. म्हाका हेंकाच ब्रिफींग केल्लें फुडें आनी तकरिबान 50-55 वर्सां टुकून हे आसले जमाते टुकून लागून वटेत आनी हेंची भावडे 2 आला तालीम याफ्ता भावडे हेंची होती सादा बापा साहेब आनी सादी साहेब मोहम्मद हुसैन तेंचें नाव सादी साहेब दोग्यांनी को ही जमातीन मुंसलीक होते. ते जमाना टुकून अल्हम्दुलिल्लाह तिशिकास मुस्बा अन्सार साहेब हें जो कोणतो वाटे हेंको ही जमाते 1970 भितर हे हिंगाचे सदर जाल्ले आनी थंय सदर जाला मागीर ही जमाती आसले एक तांकां एक ही रूप दिल्लें आनी नांव भटकली जमातुल मुस्लिमीन मंगळूर म्हणटा तें जालें आनी थंय दस्तूर दिलें. गोंयाचे आमचे जमातीचे डॉक्टर आंबेडकर तें हिंगा दस्तूर नव्हतो ते दस्तूर दिलें हिंगा आनी ही जमाती आसले रजिस्टर केल्ले अल्हम्दुलिल्लाह. हेंच्या दोगांनी जो जबरदस्त योगदान अशें हेंच्या बापाकूय खूद हेंचो सगळो खानदान जमातीन लागून आसलो. मुस्बा अब्दुल गफूर साहेब फुडें आसले अंजुमनाचे भल्ली जबरदस्त व्हडले ओहदा वर्सां होते थंय अंजुमनाची भल्ली मदत केली होती गोंयाके आनी खूद अन्सार भाव एक जमाना भितर अन्सार यहया शब्बर आनी गनी ही 4 गॅनाची चौकडी होती. अंजुमना हेंचो जबरदस्त तरक्की सबब हेंचो जबरदस्त भल्ली योगदान होतो. अल्हम्दुलिल्लाह हे भल्ली जवान होते फुडें दोग्यांनी को येता जरा सुजान जाला लेकिन व्हडले एकटे जवान होते आनी व्हडले खोशेचे आपणे काका पासून येताच येता आमचे इंतजामाचे मेंबर वाटेत आनी अन्सार पळय आमचे वायस प्रेसिडेंट वाटेत. येता आमचे प्रेसिडेंट साहेब तांकां शाल पोशी करचे. आमची ही शाल इतलो वजन ना जेटलो तेंची खिदमत अशी आमचे कडेन. आमची शालीचो वजन तो दोळो ना जेटलो हेंची खिदमतचो वजन अशें अल्हम्दुलिल्लाह. हें भल्ली काम केलां आनी ताको लागून वटेत. येता आसमा बाबा शाळेत 2-4 मिटींगो चुकला थंय ताको गांवांत रावच्यान नातला इतली तांकां भल्ली सियादमान वाटेत खाली पांयां जाल्यार तकलीफ आसा तांकां जावच्या बावजूद को एक्को मिटींग सोडते नव्हते अल्हम्दुलिल्लाह. ती शिकत आमच्या अन्सार भाऊ को येता को फाल वाटेत दोगी जाणी को अल्हम्दुलिल्लाह. तेंची सरपरस्ती आमच्या माथावर घेता हांवकास आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहे काका पासून तांकां कसले शाल पोशी करचे. ओके जरा शॉल जराशी मिसप्लेस जालची हिंगा काय धरल्या मुखार नाही काय माजरतचे आता ये आमचे आसाद साहेब ये नाही आमच्या अर्शद मेमेंटो दे अन्सार भाऊ समय ये नाही शिया शिया जजाकल्ला थँक्यू. यांची दोघांची काही जापू जातात. अस्सलाम वालेकुम. मोहतरम सदर, काबिल एहतराम मेहमानां आणि मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाहचो सुब्हानहू व तआलाचो लाख लाख शुक्र आहे की आमची जमात एटली मेहरबान एटली मोहब्बतेन राहतात एटली खोशेन राहतात. म्हाका एजाज दिले हो एजाजाचो मी हकीकतान काबिल नव्हतो मगर आमची जमातेची मोहब्बत म्हाका वले हो इनाम दिवच्या असं दिली आणि म्हज्यानूच जरा हकदार हसन बापा आमचो हसन बापा वाटे तो फुडें येतून ही जमाते वाटे तेका तो हकदार तो मगर म्हजी मेहरबानी काबुलान म्हाका दिल्ली जमातेचो शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. Youngsters should note they are the examples to be followed. आता आमची अगली कडी आम्ही जराशी 10-15 मिनिटच पाठी वाटत तो काही पाठी नाही आम्ही जरा लेट स्टार्ट झालो आम्ही कवरअप करते वाटत अल्हम्दुलिल्लाह. आता आमची सदारती खुतबा मे आमचे जमातेचे जो कोण तो सदर वाटत एस एम अरशद साहेब जे कोणी 4 वर्सां भितर जो कोण नई सदारत घेऊन आमचो जो कोण तो जमाते एक नई रुख आणि नवो विजन घेऊन काम केले ते सुद्धा साम्य असे आम्ही काही रिपोर्ट को पळून गेलो त्यांची लिडरशिपचे अंडरच आणि आमचे इम्तियाज साहेबाचे जो कोण तो जिम्मेदार वाटत आणि बाकी जिम्मेदार वाटत त्यांच्या अंडरच झाले हे काम आहे. मी दावत देता येतं आमचे जमातेचे प्रेसिडेंट जनाब एस एम अरशद टू डिलिव्हर द प्रेसिडेंशियल ॲड्रेस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौलाना अंसार साहब नदवी मदनी दामत बरकातहुम, मौलाना अब्दुल नूर फ़करदे साहब, जमातेचे अराकीन इंतज़ामिया व दीगर मेंबरान आणि मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात. आज मैं आमची जमातेचो सालाना जलसा आणि एम.ए. गनी अवॉर्डचे इलावा आमची जमातेची नवी इंतजामाचो इंतिखाबी जलसा को धरून वाटे. अल्हम्दुलिल्लाह ही मियाद भितर आमची जमाते भल्ली काम करूचो मौका अल्लाह फराहम केलो आणि भल्लीसर चॅलेंजेस चोको सामना जालो. आमची गावी माणसाचो इलाज व मालिजाचो मसला राहो या आमची चणवे तालीम सबब ह्यारी रुख करूच्यान त्यांचे दिगर कॉलेजे भितर दाखला क़याम व ताम सरीन त्यांची तरबियतचो इंतजाम राहो. अल्हम्दुलिल्लाह आमची जमातेची हर कमिटी आपलो फर्ज वलखते भल्ली जिम्मेदारी सरीन हे काम सुगडेन करून वाटे. हे वर्सा आम्ही तलबा आणि जमातीची सवलत सबब हॉस्टेलचो रिनोव्हेशन को करून वाटे. मुजे फुडें जो दोन आमचे मौलाना जे काय आमकां जो सांगले ते जे रकमान आम्ही आमची जिंदगी गुजरूंक काडून सांगले तेजे मैं काही सांगूचे जरूरत आखड नाही. मगर सदारती हे एक जरूरी असे एक ते हेजेन में हो मेसेज हे करते वाटे जे काय मौलाना आमकां सांगला हा समूह बाबर ख्याल दवरून आपली जिंदगी भितर आपली भोवडाचो खबर दवरची कोशिश करूचे. हेजे इलावा आमची कोणत्यो भोवडे कामां या बेपारा सिलसिलात मोगलो राहिले तरी आमची बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट गायडन्स कमिटी त्यांची हर मुमकिन रहनुमाई केली आणि वक्तन व फवक्तन माणसा काम काढून दिले. आमची जमात हर मरहला भितर आमची कौमी भोवडाची तरक्की सबब हिम्मत अफजाई करून वाटेव. आमची ही मियाद भितर 2 वर्सां फुडें आमचो साबिक हॉस्टेल वॉर्डनचे जरिये जमातेचो जो हिसाब किताब भितर 9,91,000 रुपयेचो गबन जालो होतो. आमची इंतजामिया जमातेचो हो नुकसान आपले माथा उपर घेऊन ही सगळी रक्कमची मुकम्मल भरपाई केले. हेजे सबब मैं आपले अराकीन इंतजामाचो दिलीन मनीन शुक्रिया अदा करता
आणि दुआ करता की अल्लाह आमची ही कोताही माफ कर आणि आमचे तमाम मेंबरा भरपूर जजाय खैर अता कर. हेजे अलावा आमची जमात INF यानी इंडियन नवायत फोरमचे हर कामा भितर त्यांचो भरपूर ताऊन करून वाटे आणि INFचे जॉब फेअर या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी सिलसिलात जो गावाचे हर इदारा सरीन मिलून जुलून काम करून वाटे. ज़ालिक फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा. अल्लाह ताला आमकां सामाको मिलून जुलून कौम व मिलतची खिदमत इखलास सरीन करूची तौफीक अता करो. तुमकां सामाको कलून अशे हे वर्सा कोरोनाची वबाई बेमारी पेरूच्यान आमची भल्ली माणसे इलाज सबब मँगलोरचो रुख करून होते. लॉकडाऊन टायमार परगांवांत टिकून आयिल्ली माणसाची सव्वज जिम्मेदारी जमाते हजा आपली जिम्मा घेऊन होती. ज़रूरतमंद माणसा नकद इमदादचे इलावा आमची मेडिकल कमिटी अक्सर मरीजां त्यांचे बिल्ला उपर सव्वस हॉस्पिटलचे जिम्मेदारा सरीन जापून त्यांना निको डिस्काउंट करून देते होते. त्यांची हर मुमकिन खिदमत आमची जमात आपलो फर्ज वलखून भली जिम्मेदारी सरीन पूरा करूची कोशिश केले. हे सिलसिलात तफसील सरीन मौलाना दाऊद साहब आमचो सालाना रिपोर्ट पेश केले. आम्ही हे सिलसिलात आमची इंडियन नवायत फोरम आणि तमाम मरकजी इदारे खास करून मजलिस इस्लाह व तंजीम आणि गावाची दिगर जमातो आणि बैरूनी जमातो खलीज काउन्सिल आणि भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशनचो ममनून आणि मशकूर वाटेव की ते हे मुश्किल वक्तार आमची जमाते सरीन ताऊन आणि हिम्मत अफजाई केले. आखिर भितर जमाते तर्फीन मैं तुमका सम्माकूं दरखास्त करता की आपल्या आपसी इख्तिलाफात दूर करून आम्ही साम्यू एक जाऊन कौम व मिल्लतची तरक्की सबब खैरचे काम वलखून फुडे येवचे. हेजेन कस आमची दुनिया व आखिरतची कामयाबी अशे. मी उम्मीद करता की तुम्ही साम्यू जमातेचे कामात मिलून जुलून कौमाचे हर कामा भितर शरीक राहतले. आमचे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमायत सरीन काम करूचे बारात बल्ली अहमियत दिला हा आणि फरमौला हा के जमाते ऊपर अल्लाहची मदद राहता. मैं अव्वल आखिर अल्लाहचो शुक्रिया अदा करता की अल्लाह ताला म्हाका इन्सानाची खिदमतचो मौका अता केलो आणि ही कमजोर बंदाची हर तरफा मदद केलो. वरना तेजी मदद बगैर मुझे भीतर काही सलाहियत व ताकत नव्हती. मैं जमातेच्या जिम्मेदाराची हैसियतेन फर्दन तमाम अराकीन इंतजामिया आणि आम मेंबराचो शुक्रिया अदा करता की तुम्ही हर निक्के नोकटे वक्तार जमातेचो साथ देऊन जमातेचे हर काम सुकडेन करवले. मैं सम्माकडे म्हजे हातीन अगर दानिस्ता या नादानिस्ता कान्यूज आपली या गलतियों जाली तरीन मैं माफीची दरखास्त करता. हेजे अलावा मैं आमची जमाते तर्फीन आमची गावाची तमाम मरकजी दारासरीन गावाची आणि अंदरुनी हिंद बैरुनी हिंदची हर व्हडली धाकली तंजीमाचो शुक्रिया अदा करता की ते आमचे ऊपर एतिमाद करते आमकां खिदमतचो मौका दिले. वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आता आमची आम जलसाची कडी ऑलमोस्ट खतम झाली. ते एक आयटम वरला जे कोण ते पॅन्डेमिक भितर आमचो रिपोर्ट पळून गेलो. पॅन्डेमिक भितर भल्ली माणसे आमची जमातेचे मेंबर्स इंतजामिया भल्ली काम केला. तुमचे सामने मे बी मजीद तक रिपीट करून मागीर टाइम को जाला. लेकिन एक शख्स इसलो होतो ते भितर तो आपलो 24 घंटे हाजीर ऑन कॉल बोलला. डॉक्टर किसी ऑन कॉल रहता राती 3 घंटे जाओ 4 घंटे जाओ राती
वचून दफनून येवन जालां म्हाका वापस आयला म्हाका बिजी कोण कॉल आयला बिजी वता या तांकां लंच दिवचें जावं मील्स दिवचें जावं या तांकां डॉक्टरान जावचें जावं डिस्कावंट कोण दिवचें जावं या तांचो तदफीन सिलसिला भितर काय जालो तो माणूस तो हाजीर जातो तो अस्सल कोरोना वॅरियर तो आमच्या कौमाचो हिंगा जमाती सर्फीत आमचो गुफरान DF साहेब जो कोणी माणूस आपलो सगळो टायम जगलो सगळो पॅन्डेमीक भितर आपलो सॅक्रिफायस केला ते आमी जमा खाता ताका बाकायता ताका ऑनर करूं वचूंकाच मी आमचे मोहल्ला अन्सार साहेबाक दरख्वास्त करता की हे कोरोना वॉरियर आमचे जमातेचो DF गुफरान साहेब येवन ताका ऑनर करचें आमचे मोहल्ला अन्सार साहेबा हातीन गुफरान साहेबा ऑनर करचें. शुक्रिया. काही जापता वा गुफरान एक जापने जाप जर शर्मा वाकई अल्लाह तेका जजा खैर देवो आणि इसली मजीद इसली माणसं ही आमच्या कौमाचो करते वाटत भल्ली आणि गो लेकिन मजीद इसली माणसं तयार करो आता आमची ही कडी खतम झाली पण आम जलसाची कडी खतम झाली आता आमचं नेक्स्ट सेगमेंट अशें MA गनी अवॉर्ड सिलसिला भितर मे हे तलहा अक्रमी आमचे सेक्रेटरी साहेब दरख्वास्त करता की तेन होस्ट करचें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम और हज़रात सामईन, इल्म हासिल हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. तालीम ही से इंसान सलीक़े के साथ तरक्की के ज़ीने तय कर सकता है. कौम की तरक्की और फ़लाह बहबूद के लिए इल्म हुनर बेहतरीन ज़रिया है. अल्हम्दुलिल्लाह भटकली जमातुल मुस्लिमीन मैंगलोर इधर चंद सालों से अपने यहाँ मैंगलोर में मुकीम तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए कौम के कायद और भटकल के मशहूर और मारूफ तालीमी इदारा अंजुमन हामे मुस्लिमीन के साबिक़ सदर मरहूम जनाब MA गनी साहब के नाम मौसूम एवार्ड से नवाजा जाता है. यह एवार्ड मैंगलोर में मुकीम उन खुशनसीब तलबा को दिया जाता है जो हिफ्ज़ कुरान की सादत से सरफराज हुए हों और अपने बोर्ड इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब हुए हों. इम साल 7 तलबा उन खुशनसीबियों में शामिल हैं जो इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होकर इस एजाज़ के हक़दार बने हैं. इसके अलावा उन तलबा को भी खुसूसी एजाज़ दिया जाएगा जो आला डिग्रियाँ हासिल करके कौम का नाम रोशन किया है. मैं सबसे पहले MA गनी एवार्ड याफ्तगान को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपना एवार्ड मेहमान खुसूसी मौलाना अंसार साहब नदवी और दीगर मेंबरान जमात से हासिल करें. सबसे पहले मैं आवाज़ देता हूँ हाफिज़ आशिर सैयद काज़मी सन ऑफ अब्दुल जामी SK, स्टूडेंट ऑफ इकरा अरबिक स्कूल मैंगलोर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन कंप्लीशन ऑफ हिफ्ज़ ऑफ होली कुरान. स्टेज पर आकर मेहमान खुसूसी मौलाना अंसार खतीब साहब नदवी के हाथों अपना एवार्ड हासिल करें. अगला एवार्ड हाफिज़ मोहम्मद इकबाल सन ऑफ सिद्दीक इरशाद मोहिद्दीन, स्टूडेंट ऑफ इकरा अरबिक स्कूल मैंगलोर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन कंप्लीशन ऑफ हिफ्ज़ ऑफ होली कुरान. मौलाना अब्दुल नूर फकरदे साहब नदवी के हाथों से अपना एवार्ड हासिल करें.
Award Hafiz Ahmad Siam, son of Muhammad Fayyaz Musbah, student of Iqra Arabic School, Mangalore, outstanding performance in completion of hifz of Qoli Quran. صدر جماعت جناب یس مرشد صاحب کے ہاتھوں اپنا ایوارڈ حاصل کریں. محمد افنان دامدہ, son of ارشاد احمد دامدہ, outstanding performance in SSLC, 89.2% marks from سینٹ تھریسا اسکول مینگلور. نائب صدر جماعت جناب انصار صاحب مصباح کے ہاتھوں اپنا ایوارڈ حاصل کریں. نیکسٹ ایوارڈ محمد نہال کاشم جی, سن آف نوشاد کاشم جی, آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ان SSLC, 92% مارکس ان کیمبرج اسکول مینگلور. رکن انتظامیہ جناب محمد حسین کھروری صاحب کے ہاتھوں اپنا ایوارڈ حاصل کریں. اچھا نیکسٹ ایوارڈ امل اکیری, ڈاٹر آف عبد الوہاب اکیری, آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ان PUC 2, 90% مارکس ان سینٹ الوشیس PU کالج مینگلور. اسٹیج پر آ کر اپنا ایوارڈ رکن انتظامیہ آفتاب کولا صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں. یہ آخری تعلیمی ایوارڈ ہے. ایوارڈ ختیجہ نفرہ, ڈاٹر آف وسیم احمد جرجی, آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ان PUC 2, 97.7% مارکس ان فرام سینٹ الوشیس PU کالج مینگلور. رکن انتظامیہ حسن باپا کے ہاتھوں اپنا ایوارڈ حاصل کریں. ختیجہ نفرہ. اچھا, اس کے بعد بھٹکلی جماعت المسلمین مینگلور سے خصوصی اعزاز ان نوجوان کو دیا جائے گا جو مینگلور سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کیا ہو. اس کے لیے میں ان سب نوجوانوں کا نام لیتا ہوں جو اسٹیج پر آ کر مہمان خصوصی حضرت مولانا انصار خطیب ندوی اور جماعت ذمہ داروں سے اپنا اعزاز حاصل کرے. سب سے پہلے آواز دیتا ہوں ڈاکٹر احمد دیاب, سن آف نذیر کاشم جی, آن his successful completion of MBBS from AJ Institute of Dental Science Mangalore. وہ اسٹیج پر آ کر مولانا انصار صاحب ندوی کے ہاتھوں اپنا اعزاز حاصل کریں. ایجے باوشی کو ہمیں ایوارڈ دلا دونوں سب پڑے ماشاء اللہ. نذیر کو نیکسٹ آنر Mr. Daniel Ahmad Damda, son of Mr. Imtiaz Ahmad Damda, on his successful completion of M.Arch in Urban Design from RV College of Architecture, Bangalore. وہ آ کر اپنا اعزاز صدر جناب یس مرشد صاحب کے سے حاصل کریں. یہ نوجوان ہماری جماعت کے جنرل سیکرٹری کے فرزند ہیں. نہیں آشیں گے نا بولنا سمجھ. نیکسٹ ایوارڈ اچھا نیکسٹ آنر ڈاکٹر فاطمہ تہمی, ڈاٹر آف نور المبین شنگیری, آن آر سکسیزفل کمپلیشن آف MBBS ان پیڈیاٹرکس فرام AJ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل کالج مینگلور. یہ رکن انتظامیہ طیب علی اکبرہ صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں. ایم ڈی ہاں. نیکسٹ ڈاکٹر فاطمہ رنیم سید, ڈاٹر آف یسم سید اقبال, آن ہر سکسیزفل کمپلیشن آف بیچلرز آف ڈینٹل سرجری BDS فرام AJ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل کالج مینگلور. مولانا عبد النور فکردے ہاتھوں اپنا اعزاز حاصل کریں.
Next, Dr. Ruknuddin Hussain, son of Muhammad Faisal, on his successful completion of MBBS from Ennapoya College, Mangalore. रुकन इंतजामिया अशरफ सादा साहब के हाथों अपना एजाज़ हासिल करें. Next, Dr. Imad Khatib, son of Muzammil Khatib, on his successful completion of MBBS from Ennapoya College, रुकन इंतजामिया जनाब सऊद SM सऊद साहब के हाथों हासिल करें. Next, Dr. Sayyid Muhammad Armiya, son of Dr. Sayyid Nauman, on his successful completion of Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery from Father Mulur Homeopathic Medical College, Mangalore. दाऊद मोल्ला इसके अलावा देर रात में एक और नाम हमारे पास पहुंच चुका था, उसका नाम है डॉक्टर फारिया शुआइब मोहतशम बिनते शुआइब मोहतशम को, उनको भी एजाज़ से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह. आता आमचो MA गनी अवॉर्ड जो सेगमेंट खतम जालो. सामाको बल्ली मुबारकबाद आमची जमाते तर्फेन आनी उमेद करता की इंशाअल्लाह नेक्स्ट वर्षे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर भितर मजीद बरी ज्यादा मानसी जातली इंशाअल्लाह. आता आमचे जो कोणते मौलाना अंसार साहेब आणि आमचे मौलाना नूर फरदेद साहेब आमचे हाजीर जाल्ले आनी आमचो मोहब्बतेचो इजहार करते त्यांचे सबब एक धाकलोशी एक मेमेंटो पेश करतात. मैं आमचे सदर साहेबा कडेन दरख्वास्त करता की मौलाना अंसार साहेबा एक मेमेंटो पेश करूचे आनी मौलाना अब्दुल नूर साहेबा को एक मेमेंटो पेश करूचे. आता आमचो इलेक्शन जावचो आहे आमचो जो 4 वर्साचो हर वर्सा इलेक्शन जाता. आमचे हिंगा ज्यादा करून युनॅनिमस जाता लायक 340-17 वाटत मानचे आमचे डिटेल्स संसास ऑफ इलेक्शन गायडलायन्स आता आमचो जॉन खतम जाला मग स्टार्ट जातलो. मे आमचे पोरणे जनरल सेक्रेटरी नेक्स्ट लास्टचे टर्मचे जनरल सेक्रेटरी आणि आमचे सिनियर मेंबर एक महमूद हुसैन खरूर साहेब दरख्वास्त करता की त्यान इलेक्शन गायडलायन्स सिलसिलात आमकां मालूमात शेअर करूचे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आमची जमातेचे टोटल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर 17 जाता. दस्तुरा मुताबिक पोरणी इंतजामिया टुकून 2 मनशां निवडून येतात. सुबकदोश होणे इंतजामिया टुकून तो मसला हल जाला, तो मरहला. येता आमकां 14 मेंबराची जरूरत अशी हिंगाडून जनरल बॉडी टुकून निवडून वचचे ते ठेवापर आमचे कडेन 17 असले नॉमिनेशन आयला. येता तुमी वोट घालतले मानशे जे कोण ते एलिजिबल वाटे वोट घालूचे तुमकां असा गायडलायन्स घालतली. आता काका पासून सम्मान फडली काका पासून आमचे मेंबर रावकास आणि पेमेंट करून त्यांचो मेंबरशिप फीस बाकी रावनाचे तो माणूसकच वोट घालूचो हकदार जातलो. 17 मेंबराचो बॅलेट पेपर अशें एनी 14 तुम्ही एनी 14 मार्क्स एक्स मार्क्स करू का या रायट घालू का
कॉलम आहे त्या कॉलमा भितरकच घालूं का तेजे भायर वचूं नये मेहरबानी करून आनी 14चे 14 पुरा घालूं ओड इस्तेमाल करूं कास एक कम एक चड जाला आनी तो इनवॅलिड जाता वोट बीजी तेजे मागीर आसले ही 14 जाला मागीर 2 17 जाली बीजे आयंदा येवचो 17 कोण रायट जाता 9 17 एक नुकडचो तिशे जावन आमची टोटल मेंबरशीप आमची टोटल जे कोण ती स्ट्रेंथ आहे एक्झिक्युटिव्हची 17 आहे आणि आमचो असले कोरम जे कोण असे 8 जाता आणि येता सर काही वर्ष डुकून मी पलते वाटें आज सर कोरम पुरा ना तो आमची एक मिटींग कॅन्सल जाल्ले अल्हम्दुलिल्लाह हो आमचो रिकॉर्ड अशें हो भली कम इतले रायत कोणते जमाते भितर आमचो केत्तो आसले कोरम पुरा जाणा ती एक्को मिटींग डेफर जाल्लें कंन्यू जालें अल्हम्दुलिल्लाह आनी एक्को तक्रार जाल्लें केत्तो आनी कोण तो किस्माचे आसले मिसअंडरस्टँडिंग केत्तो जाल्लें अल्हम्दुलिल्लाह हो रिकॉर्ड भल्लीकस आमची जमातो आमची मतलब भल्लीसा जमातो अशे भल्लीसा इदारे आहे लेकिन हो रिकॉर्ड घेवन आमचे मेवल खायना रायत म्हणून अल्हम्दुलिल्लाह येता आमी केत्ता एक्शन स्टार्ट करया म्हणून येता आमकां सिस्टम आम्ही करायचं 10 मिनिट 15 मिनिट स्टार्ट करूया ओके वाय येता आम्ही डायरेक्ट वोट ऑफ थँक्स सबब मी येता आमचे मौलाना सालीम साहेब वाटे त्यांच्याकडे दरख्वास्त करता की शुक्रिया अदा करचे आणि शुक्रिया अदा जाला मग सामान पहिले आम्ही नावाज करया नावाज जाल्ले वोटिंग स्टार्ट करया जे कोण म्हणजे वोट घालतले आणि जेव वतली मानचे ऊपर जेव वचू हरकत नाही टेरेस भितर जेवचो इंतजाम केला टेरेस भितर नावाज पहिला करूचे इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद अल्हम्दुलिल्लाह शिरू भितर क़िरात जरियान जे कोणते आयात पडून आणि तेजी रहनुमाई भितर सगलो जलसा चाललो तो एक सुगर पैगाम तो अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सांगलो का बुतलान ओजदका ज़ाल्लन फहदा ओजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर हे जो मतलब अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांगलेकच नोय तुम्ही को हे काम करा तुम्ही यतीमा झुटकवू नकात गरीबावर जुलूम कर नकात कोणी रास्ता इसरला तुम्ही रास्ता दाखला कोणी अगर तंगदच वाटे तरी त्याची मदत करा ही शिरूची आयात जे कोणते पडून गेले तेकच नहेज ऊपर आखिर से चालले अल्हम्दुलिल्लाह कौमाची खिदमत किशी करू कास तेजे ऊपर का अजर जाता अल्लाह तेजे ऊपर का देता कोणते किस्मान अल्लाह ने अल्लाहचे नबिया तर्फीन तेजे ऊपर इनाम दोन होता दुनिया भितर तेजी हिफाजतचो वादा अशे आखिरत भितर जनतेचो वादा अशे हर किस्माची चीजो साम्य आयली आणि आम्ही हेको सांगून गेले की आमचे मौलाना अब्दुल नूर साहब सांगले का बसलान आमचे भितर कोणती किस्माची सक्ती रावनाचे बाज मरतबा चणवा तर्फीन गलती जाता कोताही जाता मायबाप बल्लान तेका दरगुजर करूं कास तेजी सही तरबियतची कोशिश करूं कास तेजे आमकां ख्याल धरूं कास आज आमी तांकां दरगुजर केल नाय फौजे मेला मग अल्लाह को आमकां दरगुजर करूचे नाय आज तर आमचे साम्य वाटे गलती करते वाटे आमचो हक जाता का बदलान आमी तांकां समजोवचे आमची आपणे आयकेनातल्यान तांकां नाउमीद जावची जरूरत नाय आमचो अजर अल्लाह ताला आमकां दितलो ही सवज आपली साम्य आयली आमचे डोळे उसोवंकास कोणती चणवी अगर आमची आपणी ऐके नाय आमची नाफरमानी करता आमचे दिल तोडता लेकिन आमचो तो हक जालाय की आमी को त्यांचे दिल तोडूचे आमी आपले रब्बाकडे का छातात आपलो रब आमकां बार बार माफ करू कास आमची अल्लाह ताला माफी करू कास आमकां जनते दाखील करू कास आमी को चाहूं कास की आपली चणवा को आमी माफ करते राहू कास त्यांची गलतियां आमी पर्दापोशी करण्याचे त्यांची तरबियत करू कास ते काय गलती केल्यान आमी माफ करते राहू कास हो माफ करूचो सिलसिला आमी जारी दवरता तरीन अल्लाह को आमचे तरीन माफ करूचो सिलसिला जारी दवरता अगर आम्ही अल्लाहकडे आम्ही आपला आपण माफ करून आम्ही बाइज्जत बरी जावन करून जनतेत वचूच्यो आम्ही मकाम हासिल करू कास तरीन आम्ही आपले धाकला आपली चणवा आपले माताता आम्ही माफ करते राहू कास माफी व्हडलो दर्द अल्लाह ताला सम्मान बल्ली पसंद माफ करूचे घेन अल्लाह को माफ करता आणि आपल्या बंदाकडे को दरखास्त केला ते की तुम्ही माफ करते राहा तुम्ही झिडकव नकात तुम्ही जुल्म कर नकात तुम्ही त्यांची गलती ऊपर त्यांचे पाय तांते राहू नकात
तुम्ही को माफ करते रहा. ही तालीम आमकां इस्लामीची दोन होता. त्या सबब आयचे तमाम खुलासा तुमचे कडेन बयान करता का बसलान. सम्मान पहिला का बसलान आमी आपली नियतसो इस्तेजार करू कास आणि आपली फिकीर करू कास, आपली जातीन आपली को फिकीर करू कास, कौमाची को फिकीर करू का. सिर्फ आपली फिकीर करून आपले पोट पलवून, आपले घराना पलवून, आपले फॅमिली पलवून, आपली चनवा पलवून आपले रातलो एक जानवराची किस्म ती रावण्याचे आम्ही आगे बढवून कौमाची खिदमत करू का. जिशी अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आणि अल्लाह ताला कुराना भितर हेका इबादत आणि हेका एक व्हडलो जबरदस्त मकाम जावन गेला हा. आम्ही तेजी को फिकीर अदा करू का. हे सर जलसा भितर एटली सुगड जापुली सांगून गेली तेजो वाकी भितर शुक्रिया अदा करू कास. तेजो शुक्रिया मैं सम्मान पहिला आमची जमातीचे सदराचो शुक्रिया, आमच्या अराकींचो शुक्रिया की इसली माणसं मुंतखब केले की एटली सुगड आपली आमच्या सामने आयली. मुंतखब करूचो सामान व्हडलो दर्जा तो घेन तेन एटली सुगड माणसां मुंतखब करून आमचे सामने हाडले आणि एटली सुगड आपली आमच्या सामने आयलो. अल्लाह तांकां जजाय खैर देव. लाजीदन्नकुम मलंका शुक्रिया अदा करूचे आपली ऐकून झाला माग नियामतेची इजाफा जाऊनचे अमल करून झाला माग. आम्ही शुक्रिया अदा केले. भली सुगड आपली आमकां सांगले, भली निकीज आपली सांगले, आपले तमाम मसरुफियात सोडून येऊन आमकां एकली सुगड आपली हिंगा सांगले. तांकां इथं गेला मागो प्रोग्राम अशे एकटी लाजीदन्नकुम अल्लाह बोलो शुक्रिया जो कोण अदा करता आपण तेजी नियामत भितर इजाफा करता घेन हे का ते ऐकून जाला माग आमचे भितर को एक जज्बा पैदा जाता. आम्ही किशी कौमाची खिदमत करू का, आम्ही किशी आगे बढ़ू का, आम्ही किशी राहू का, आपली इस्लाह किशी करू का, कौमा भितर किशी काम करू का. लइन शकरतुम लाजीदन्नकुम. मैं तुमको तुमचे भितर को भली तरक्की देतलो, तुमची इनामात भितर भली मजीद इजाफा करतलो, तुमची जिंदगी भितर को भली तरक्की देतलो, आफियत देतलो. खेगा तुम्ही निकीज अपने ऐकून जाला मग तुम्ही इरादा केले की इंशाअल्लाह याच्या मुताबिक चालतले म्हणून. त्या सबब मैं दोघे नासोको आमचे मेहमान खुशी मौलाना अंसार साहब आणि आमचे मौलाना अब्दुल नूर साहब दोघे नासोको फर्दन शुक्रिया अदा करता. तमाम जमाते तर्फीन शुक्रिया अदा करता. आमची इंतजामिया तर्फी शुक्रिया अदा करता. सगळी मोगलोची मेंबरा तर्फी शुक्रिया अदा करता. अल्लाह तुमको जजाय खैर देवो आणि कौमा ऊपर तुमचो साया तादेर अल्लाह ताला बाकी धरवो. मजीद तुमचे कौमाची खिदमत घेनो आणि तुमचे सरपरस्ती भितर जे कोणती माणसे चालते वाटे अल्लाह ताला मजीद तेंच्यान काम घेनो. तेजे माग जेटले आमचे सदर साहब, आमचे सेक्रेटरी साहब ही एकली मुद्दत भितर सगळी मियाद भितर असले सगळी जमाते घेऊन भली सुगड काम केले. अल्लाह तेंका को जजाय खैर देवो आणि तेंका को अल्लाह ताला मजीद काम करची तौफीक देवो. तेजे सरीन सगळी अराकीन इंतजामिया आयले मेंबर आपले आयतवार दीस आस त्यांची को मसरूफियात कम राहणार जराशी निदेशो तकाजा राहता, आराम करूचे राहता. सावज जमाते सबब कुर्बान दोन करून त्यांनी समूह तिघे आयले. सम्मा को फर्दन शुक्रिया अदा करता. अल्लाह ताला तुमको सम्मा सको, अल्लाह ताला तुमका सम्मा को बेहतरीन बदला देवो, अल्लाह जज़ा खैर देवो. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया. जरा एक दुआ आमचे मैं अंसार मौलाना दरख्वास्त करता कि दुआ करून इख्तिताम करूचे. على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ورفق المساكين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللہ آمچے بیسنے قبول کر، آمچی سماچی مغفرت کر، اللہ آمکا سما کو اپنی رضا چی زندگی نصیب کر، آمچے اتحاد اور اتفاق پیدا فرمو، آمچے اخلاق بہتر فرمو، یا اللہ ہم کئی دنیا ترہم پر آخرت کی تیاری کر آسان فرمو، یا اللہ تجھی بندگی اللہ ہم چی زندگی سے مقصد اور خود توفیق آسان فرمو، جو کوئی عادت و عطا کہلاتے اللہ تجھی دین کی سربلندی دے کا استعمال کر آسان فرمو، اخلاص نصیب فرمو، ہم کا سما کو ایک کر، ہم کا سما کو نیک کر، ہم کا سما کو کامل ایمان نصیب فرمو، یا اللہ تجھے پر کامل توکل نصیب فرمو، یا اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ زندگی، یا اللہ اپنی زندگی کے ہر موڑ بھی تک کی تعلیمات استعمال کرتے آسان فرمو، ذکر کی حلاوت نصیب فرمو، دولا سو، جیبے سو، کانا سو، دماغا سو، ہاتھ پایا سو صحیح استعمال کرتی توفیق عطا فرمو، قرآن مجید سے اللہ قوی تعلق نصیب فرمو، شب و روز قرآن مجید کی تلاوت آسان فرمو، یا اللہ جو کچھ اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکولہ ہے تو اہتمام کرتے آسان فرمو، اس میں حلال نصیب فرمو، جس سے حرام کرم کی سماجی حفاظت فرمو، بچے ٹکٹیں پریشان نہ لوٹے تنجی پریشانی دور فرمو، جو تم بیمار ہوتے شفاء کاملہ عاجلہ مستعجلہ مستمرہ نصیب فرمو، ٹکٹیں بے روزگار ہوتے اس پہ حلال نصیب فرمو، ان کا اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کرتے نتیجہ اللہ رضا حاصل کرتے آسان فرمو، یا اللہ ہم کا سما کو اللہ آخرت کی تیاری اللہ مرچہ پڑے کرتی توفیق عطا فرمو، وہ پروگرام قبول فرمو، یہ جماعتیں یا اللہ مزید یا اللہ خیر کے کام گر کے فیصلے فرمو، یا اللہ جو کہ اللہ کام دالا شے اللہ تے کا قبول فرمو، یہ تیری منشا اللہ تے کاما مزید آگے بڑھو کی توفیق عطا فرمو، دیکھو ہم سے سرپرست واٹے اللہ محسنین واٹے اللہ تجھا اللہ احسان اللہ جماعتیں اقراشی اللہ تے کا ہمیشہ آٹو دروں کی توفیق عطا فرمو، یا اللہ تعلیمی اعتباروں کا ترقی نصیب فرمو، عبادت بھی ترقی نصیب فرمو، یا اللہ اخلاق بھی طرف کا ترقی نصیب فرمو، جو کہ اللہ تجھ کوتاہی دلیت کا معاف فرمو، جو کہ خیر وجود تعالیٰ تجھی توفیق اللہ تجھا قبول فرمو، یا اللہ ہم سے پڑھے کہ تنی انتقال داؤں گے لاشے اللہ جماعتیں تر منسلک ہوتے اللہ تجھی سماجی مغفرت فرمو، لچے درجات بلند فرمو، نام کام کو مروچہ پڑے مروچی تیاری کرتے آسان فرمو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حوض کوثر نصیب فرمو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب فرمو، انتے کام کرتے آسان فرمو، جو کو دے کام ہم کا اللہ آخرت کی نجات سو دریا داؤ، ہم کی دعا مات اپنے فضل و کرمان قبول فرمو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك दोन माणसाचे नाव वाटी सरलो एक आमचे कन्व्हिनर साहेब जे कोणते होते त्यांनी माशाल्लाह आपला जिम्मेदारी दिल्लो खडकून फाज शाबंदरी आपली भरपूर मेहनत इतना सर हो जलसा कामयाब करूच्या सबब भली कोशिश केले अल्लाह तांकां जजाय खैर देव आणि दुसरे काय बद्दल आमचे फिक्रो खबर ते नसले गावात डुगून येऊन करून माशाल्लाह भली सुगडेन आमचो रिपोर्ट वगैरह रेडी करते वटेत अल्लाह तांकां को जजाय खैर देव आणि यांची मीडिया असले सगळे आलम सबब एक जरिया जावं सर